हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम परम गुरुभ्यो नमः। हरि ओम श्रीमदानंद तीर्थ भगवत्पादाचार्येभ्यो नमः। नमः श्री पादराजाय। नमस्ते व्यासयोगिने। नमः पुरन्दरार्याय विजयार्याय ते नमः। मन्मनोभीष्टवरदं सर्वाभीष्टफलप्रदं पुरन्दरगुरुं वन्दे दासश्रेष्ठं दयानिधिं पुरन्दरगुरुं वन्दे दासश्रेष्ठं दयानिधिं शुक्लाम्बरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। करचरणकृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वा परागं विहितम् अविहितं वा सर्वमेतच्छमस्व। जय जय करुणाब्दे श्री महादेव शंभो। पूज्याय राघवेन्द्राय सत्यधर्मरताय च भजतां कल्पवृक्षाय नमतां कामधेनवे। Namaskar. I'm grateful and I take this opportunity to thank Mr. Shashikiran for providing me this wonderful opportunity which I'm going to cherish forever in my life. It's indeed an honor for me to be performing for KarnaticWorld.com. It's such an esteemed and privileged platform. So I'm grateful to you. Thank you so much. We shall begin the Harikatha for today. I shall brief the story of today's Harikatha in English for the ones who don't follow Kannada. So this is a folk adaptation which revolves around the characters of Mahabharata, which you very well know, the Kauravas and the Pandavas. After the demise of Pandu, the Pandavas, they come back to Hastinapura and they grow up with the Kauravas, the sons of Dhritarashtra. But eventually, the Pandavas and the Kauravas, they develop and foster hatred for each other. So which will indeed, in the end, lead to Kurukshetra. But in their early 20s, one fine day, it so happened that Gandhari, as per the advice of sage Narada, she performs the Gajagauri Utsava, the ritual worshipping goddess Parvati. And she forgets to invite Kunti for the festival. After learning about this, Kunti is heartbroken and she is disappointed. Seeing their mother in such a plight, the Pandavas take an oath to bring down the heavens to earth. In place of a dummy elephant, they invoke Airavata, the vehicle of Lord Indra. And in place of the idol of goddess Parvati,
Sakshat Parvati and Parameshwara from Kailasa descend onto earth. So this is the story of Gajagauri Vrata. I shall now begin Gajagauri Vrata Harikatha, seeking the blessings of Lord Almighty Shri Krishna and Guru Raghavendra. Sharanara Surabuja, Sharanara Surabuja, Sharanara Surabuja, Sharanara Surabuja, Paramadalaya Puramandira Sundara Munindra Bhaskara Samade, Paramadalaya Puramandira Sundara Munindra Bhaskara Samade, Sharanara Surabuja Guru Raja देशकोटि संकाशनाद कमलेश विठ्ठल संकाशनाद कमलेश विठ्ठल दासने सहज देशकोटि संकाशनाद कमलेश विठ्ठल दासने सहज सुरभुज गुरुराज जानकी कांत स्मरणे आंजनेय वरद गोविंद हर नमः पार्वती पतये ಕೀರ್ತನಾರಂಭ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಶ್ರೋತೃಗಳಿಗೂ ಆ ಭಗವಂತ ಸನ್ಮಂಗಳವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಲಿ ಅಂತ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ಹರಿಕತೆಗೆ ಪದಾರ್ಪಣೆ ಮಾಡೋಣ. ದ್ವಾಪರಯುಗ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪಾಂಡುವಿನ ದೇಹಾಂತ್ಯವಾದ ನಂತರ ಪಾಂಡುವಿನ ಮಕ್ಕಳು ಐದು ಜನ ಯುಧಿಷ್ಠಿರ, ಭೀಮ, ಅರ್ಜುನ ಮತ್ತು ನಕುಲ ಸಹದೇವೋತ್ತಮರು ಕುಂತಿ ಸಮೇತವಾಗಿ ಹಸ್ತಿನಾಪುರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ. ಹಸ್ತಿನಾಪುರದಲ್ಲಿ ಆಚಾರ್ಯ ಭೀಷ್ಮರ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಪಾಂಡವರು, ಕೌರವರು, ದಾಯಾದಿಗಳು ಆಟ, ಪಾಠ, ವಿನೋದಾದಿ ಗೋಷ್ಠಿಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರು. ಅವ್ರು ಬೆಳೀತಾ ಬೆಳೀತಾ ಅವರಲ್ಲಿ ದ್ವೇಷ ಅನ್ನೋದು ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಕಾರಣವೇ ಇಲ್ಲ ಆ ದ್ವೇಷಕ್ಕೆ, ಅಂತಹ ಒಂದು ಪ್ರಬಲವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದ್ವೇಷ. ಅದರಲ್ಲೂ ಈ ದುರ್ಯೋಧನ, ಭೀಮಸೇನ ಈ ಎಣ್ಣೆ ಸೀಗೆಕಾಯಿ ಸಮಾಚಾರ, ಒಬ್ಬರನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಬ್ರಿಗೆ ಆಗ್ತಿರಲಿಲ್ಲ, ಅಂತಹ ಪ್ರಬಲವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದ್ವೇಷ. ಆ ದ್ವೇಷದಿಂದ ದುರ್ಯೋಧನ ಅನೇಕ ಸರಿ ಭೀಮನನ್ನ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ರೆ ರಾಜ್ಯ ಅವನ ಕೈಗೆ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಭೀಮನೇ ಮಹಾ ಶಕ್ತಿ ಪಾಂಡವರಲ್ಲಿ, ಭೀಮಾರ್ಜುನರು ಅಂತ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಅವನಿಗೆ ವಿಷವನ್ನ ಉಣಿಸ್ತಾನೆ, ಸರ್ಪಗಳಿಂದ ಕಚ್ಚಿಸ್ತಾನೆ. ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಭೀಮನ ದೇಹದಿಂದ ವಾಯುವಿನ ಹರಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಸಾಕ್ಷಾತ್ ವಾಯುದೇವರ ಅಂಶ ಸಂಭೂತರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭೀಮದೇವರು. ಹೀಗಿರುವಾಗ ತನ್ನ ಮಾವ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಶಕುನಿಯ ಉಪಾಯದ ಮೇಲೆ ಪಾಂಡವರನ್ನ ಕೌರವರು ಅರಮನೆಯಿಂದ ಭತ್ಯ ಕುಂತಿ ಸಮೇತವಾಗಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಗುಡಿಸಲು ಹಾಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಒಪ್ಪತ್ತಿಗೂ ಸಾಕಾಗದೇ ಇರುವಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಕಳಿಸ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಕೃಷಿರಾಗ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಈ ಜನರ ಒಂದು ಸಂಬಂಧ ಬೆಳೆಯಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅರಮನೆಯಿಂದ ದೂರ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ರು. ಆದರೆ ಪಾಂಡವರು ಅನ್ನವನ್ನು ನಂಬಿ ಬದುಕಿದವರಲ್ಲ, ಭಕ್ತಿಯನ್ನು ನಂಬಿ ಬದುಕಿದಂಥವ್ರು. ಯಾವಾಗ ಈ ಕೌರವಾದಿಗಳು ಈ ಥರ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು, ತತ್ಕ್ಷಣವೇ ಪಾಂಡವರು ಪರಮಾತ್ಮನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಏನಂತ? ಅನನ್ಯಾಶ್ಚಿಂತಯಂತೋ ಮಾಂ ಯೇ ಜನಃ ಪರ್ಯುಪಾಸತೆ ತೇಷಾಂ ನಿತ್ಯಾಭಿಯುಕ್ತಾನಾಂ ಯೋಗಕ್ಷೇಮಂ ವಹಾಮ್ಯಹಂ. ಯಾರು ನನ್ನ ಧ್ಯಾನವನ್ನ ಸರ್ವಕಾಲ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅವರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ನಾನೇ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಅವನ
ಒಂದು ಮಾತಿನ ತಕ್ಕಕ್ಕೆ, ಆ ಮಾತಿಗೆ ತಕ್ಕವಾಗಿ ಪಾಂಡವರು ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನಂತ? ಕೌರವಾದಿಗಳು ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೃಷ್ಣ, ನಮ್ಮ ಕರ್ಮವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮನ್ನು ಕಾಪಾಡುವಂತಹ ಹೊಣೆ ನಿನ್ನದು ಅಂತ ಅನುಸಂಧಾನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇವರ ಕರ್ಮವನ್ನು ಇವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಈಗ ಅವರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಕರ್ಮವನ್ನು ಕೃಷ್ಣ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗ ಕೃಷ್ಣ ಮಹಾನ್ ಭಾವರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಾರದರ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ದಿವ್ಯ ಕಂಠದಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವಂತಹ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಪೂಜ್ಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ದಿವ್ಯ ದೇಹಧಾರಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಾರದರು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ಕೃಷ್ಣನನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಭೇಟಿಯಾಗಲಿಕ್ಕೆ. ಹೇಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ ನಾರದರು? ಗೋವಿಂದ ಗೋಪಾಲ ಗೋವಿಂದ ಗೋಪಾಲ ಗೋವಿಂದ ಗೋಪಾಲ ಜಯ ಗೋವಿಂದನಾಂದರ ಆನಂದ ಗೋವಿಂದ ಗೋಪಾಲ ಜಯ ಗೋವಿಂದನಾಂದರ ಆನಂದ ಗೋವಿಂದ ಗೋಪಾಲ ನಾರದರು ಕೃಷ್ಣನ ಹತ್ರ ಬಂದು, ನಮಸ್ಕಾರ ಕೃಷ್ಣ, ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನನ್ನ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡಿದ್ಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಮಹತ್ತರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯವಿರಲೇಬೇಕು. ಅದೇನು ಸ್ವಾಮಿ? ಕೃಷ್ಣ ಅಂದ, ನಾರದ್ರೆ ನಿಮ್ಮಿಂದ ಮಹತ್ತರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಯವಾಗಬೇಕು. ನಾರದಂದು, ಕೃಷ್ಣ ನನ್ನಿಂದ ಮಹತ್ವವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯವಾಗಬೇಕು. ತೇನ ವಿನ ತೃಣಮಪಿ ನ ಚಲತಿ, ನಿನ್ನ ಆಗನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಒಂದು ಗರ್ಕೆ ಕಟ್ಟಿ ಕೂಡ ಅಳ್ಳಾಡಲ್ಲ. ಆದ್ರೂ ನನ್ನಿಂದ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ಯಾ, ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ಇರಲಿ, ಏನ್ ಹೇಳು ಸ್ವಾಮಿ? ಕೃಷ್ಣ ಅಂದ, ನಾರದ್ರೆ ಈ ಕೌರವಾದಿಗಳು ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಾವೇನಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ, ಹೇಗಾದ್ರೂ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಶ್ರೇಯಸ್ಸುಂಟಾಗೋಗಿ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ. ನಾರದಂದ್ರು, ಸ್ವಾಮಿ ಈ ಕ್ಷಣವೇ ಪಾಂಡವರು ಉದ್ಧಾರವಾಗಾಯ್ತು. ಹೇಗೆ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ, ಯಾವಾಗ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಡೆಯನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನೀನು ನಿನ್ನ ಚಿತ್ತದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಾಂಡವರು ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದದ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ಯೋ, ಯಾವಾಗ ನೀನು ನಮ್ಮ ಪಾಂಡವರು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಒಡೆಯನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀನು ಹೇಳಿದ್ಯೋ, ಆ ಕ್ಷಣವೇ ಅವರು ಉದ್ಧಾರವಾಗಾಯ್ತು. ನಾನು ಮಾಡೋದೇನಿದೆ, ಆದರೂ ನನ್ನ ಕೈಲಾದ ಅಳಿನ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಿನ್ನ ಕೃಪೆ ನನ್ನ ಮೇಲಿರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೊರಟ್ರಲ್ವಾ. ಕೃಷ್ಣ ಏನಂದ, ನಾರದ್ರೆ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಶ್ರೇಯಸ್ ಉಂಟು ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಆದ್ರೆ ನಾರದ್ರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ನೇರವಾಗಿ ಅವರ ವೈರಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೌರವಾದಿಗಳ ಮನೆಗೆ ಬಂದರು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾರದ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ನಾಡಿ ಹಿಡಿಬೇಕು ಅಂತ. ಬಂದವರೇ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತ, ಬೆಳಗ್ಗಿನ ಜಾವ ನಾರಾಯಣ ಅಂದ್ರು. ಬೆಳಗ್ಗಿನ ಜಾವ ಬ್ರಾಹ್ಮಿ ಮುಹೂರ್ತ, ಯಾರಪ್ಪ ನಾರಾಯಣ ಮಂತ್ರ ಸ್ಮರಣೆ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಅಂತ ಓಡ್ ಬಂದು ಗಾಂಧಾರಿ ಬಂದು ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದು ನೋಡ್ತಾಳೆ. ಪೂಜ್ಯರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಾರದನಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಲು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಒಳಗೆ ಕರ್ಕೊಂಬಂದು ಎಲ್ಲ ಸತ್ಕಾರಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿ ಕೇಳದ್ದು. ನಾರದ್ರೆ ಮಹಾತ್ಮರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೀವು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರೂ ಮಹತ್ವವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯವಿರಲೇಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತೆಲುಗಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಾದೆ ಇದೆ,
ಊಡಕ್ಕೆ ರಾಲು ಮಹಾತ್ಮರು ಅಂತ. ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮಹಾತ್ಮರು ಸುಮ್ಮನೆ ಕಾಳು ಹರಟೆ ಹೊಡೆಯಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನಾರದ್ರಂದ್ರು, ಗಾಂಧಾರಿ, ಹೌದಮ್ಮ, ಒಂದು ಮಹತ್ತರವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯ ಉಂಟು, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಏನು ಹೇಳಿ ನಾರದ್ರೆ? ಏನಿಲ್ಲಮ್ಮ, ಗಜಗೌರಿ ಅಂತ ಒಂದು ವ್ರತ ಇದೆ, ಅದೊಂದು ಪೂಜೆ, ಪರಮೇಶ್ವರಿಗೋಸ್ಕರ ಮಾಡುವಂತಹ ಪೂಜೆ. ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ನಂಗೆ ಬಹಳ ಆಸೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಆದ್ರೆ ಅದನ್ನ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೋ ಹಾಗೇ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನೋಡಿದ ಸುಖವೇ ಪ್ರಾಪ್ತವಾಗಲ್ಲ. ಅದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರೋದು ಇಡೀ ಭೂಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ನಾಡ್ದು ನೋಡಿ ಎಂತಹ ಮನೋವೈದ್ಯರು ಅಂದ್ರೆ, ಹೆಂಗಸತ್ರ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು, ಗಂಡಸತ್ರ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತು ಅವ್ರಿಗೆ. ಯಾವಾಗ ನಿನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈ ಕೆಲಸವಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ, ತನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದ ತಕ್ಷಣ ಗಾಂಧಾರಿ ಪರಮ ಹರ್ಷಿತಳಾಗ್ಬಿಡ್ಲು. ಆಗ್ಲಿ ನಾರದ್ರೆ, ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ವ್ರತವನ್ನ, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ತಿಳಿಸಿ ಅಂದ್ಲು. ಹೇಳ್ತೀನಮ್ಮ, ಆದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಆ ಕೆಲಸದಿಂದ ಬರುವಂತಹ ಫಲವನ್ನ ನೋಡು. ಪ್ರಯೋಜನಂ ಅನುದಿಶ್ಯ ನಮಂದೋಭಿ ಪ್ರವರ್ತತೆ. ಪ್ರಯೋಜನ ಇಲ್ಲದೆ ಒಬ್ಬ ಹುಚ್ಚ ಕೂಡ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಕೈ ಹಾಕಲ್ಲ. ನಾರದ್ರಂದ್ರು, ಅಮ್ಮ ಗಾಂಧಾರಿ, ಈ ವ್ರತದ ಫಲವನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳು. ಈ ವ್ರತ ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತೋ ಆ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎಂದೂ ಕ್ಷಾಮ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಉತ್ತಮರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಗಂಡು ಮಕ್ಕಳು ನಿನ್ನ ದೇಶವನ್ನ ಆಳ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಿನ್ನ ಸುಮಂಗಲಿ ಭಾಗ್ಯ ಸದಾಕಾಲ ಇರುತ್ತಾಯಿ. ಆಗ್ಲಿ ನಾರದ್ರೆ, ವ್ರತವನ್ನ ಹೇಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದು ಗಾಂಧಾರಿ. ಏನಿಲ್ಲಮ್ಮ, ನೀನ್ ಮಹಾರಾಣಿ, ಬಂಗಾರದ ಆನೆಯನ್ನ ಮಾಡಿಸು. ಎಷ್ಟೆತ್ರ? ಆನೆ ಎಷ್ಟೇ ಎತ್ತರ, ಆನೆ ಎಷ್ಟೇ ಅಗಲ, ಆನೆಯ ಆಕಾರವೇ. ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಹೊಂದುವಂತಹ ಬಂಗಾರದ ಗೌರಿಯನ್ನ ಇಟ್ಟು ಆನೆಯ ಮೇಲೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿ ಸತತವಾಗಿ 5 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ವೇದೋಕ್ತವಾಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಮ್ಮ. ಅದು ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನೀನೇ ನೋಡ್ತೀಯ ಅದ್ರ ಫಲವನ್ನ. ಗಾಂಧಾರಿ ಎಂದು ಆಗ್ಲಿ ನಾರದ್ರೆ, ಆದ್ರೆ ವ್ರತವಾದ ನಂತರ ಆ ಬಂಗಾರದ ಆನೆ, ಆ ಬಂಗಾರದ ಗೌರಿಯನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ, ಅದನ್ನ ಬಡ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ದಾನ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ಬೇಕಮ್ಮ. ನಾರದ್ರೆ, ವ್ರತವನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ, ಆದ್ರೆ ಬಂಗಾರಕ್ಕೆ ಹಣ ಇರಲ್ಲ, ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು? ಬಂಗಾರ ಅಂತಿದ್ರೆ ಬೆಳ್ಳಿ, ಹಿತ್ತಾಳೆ, ತಾಮ್ರ, ಕಂಚು, ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಲೋಹ ಅಮ್ಮ. ನೋಡಮ್ಮ, ಭಕ್ತಿ ಮುಖ್ಯ ಹೊರತಾಗಿ ಲೋಹವಲ್ಲ. ಕಡೇ ಪಕ್ಷ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರು ನಡೆಯುತ್ತೆ, ಅರೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವಳು ಮನ್ಸಲ್ಲ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ಲು, ಹೇಗೆ ಆದ್ರೂ ದಾನ ಮಾಡೋದಲ್ಲ, ಮಣ್ಣಲ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಡೋಣ. ಆಗ್ಲಿ ನಾರದ್ರೆ, ಬರ್ತಿರುವಂತ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ವ್ರತವನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ನೀವು ಹಾಡ ಜ್ಞಾನಿಗಳು, ನೀವು ಬಂದು ನನಗೆ ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಆನಂದವಾಗ್ಬಿಡ್ತು, ನಿಮ್ಮ ಕಾಲಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ, ತಾವು ಹೊರಡಿ ಅಂತ ಕಳಿಸ. ನಾರದ್ರು ಹೊರಟ್ರು. ಅವ್ರು ಹೋಗ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಗಾಂಧಾರಿ ತನ್ನ ಕುಲಪುತ್ರರನ್ನ ಕರೆದು, ಏನ್ 10, 20, 30, 40, 50, 100 ಜನ ಮಕ್ಕಳು. ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆದ್ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲರ ಹೆಸರು ಮುಗಿತು. ಮುಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದ ದುರ್ಯೋಧನ. ಏನಮ್ಮ? ಏನಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಈ ಥರ ನಾರದ್ರು ಬಂದಿದ್ರು, ಈ ಥರ ವ್ರತ ಮಾಡಬೇಕಂತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಮಣ್ಣನ್ನು ತರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀಯ. ಅಲ್ಲ, ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಬಂಗಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಹಾಗಲ್ಲಪ್ಪ, ದಾನ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಯಾಕೆ ಖರ್ಚು? ನೀನು ಆನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕೆಮ್ಮಣ್ಣನ್ನು ತರಿಸ್ಬಿಡು. ಸರ್, ನೀನು ಇಷ್ಟ ಬಂದ್ರೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದವನೇ ದುರ್ಯೋಧನ ಸೊಗಸಾದ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣು ರಾಶಿಯನ್ನು ತರಿಸ್ಬಿಟ್ಟ. ಮರು ದಿವಸ ಬೆಳಗ್ಗಿನ ಜಾವ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣು ರಾಶಿ ಬಂದು ಅರಮನೆ ಮುಂದೆ ಬಿತ್ತು. ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರನ್ನ ಕರೆಸ್ದ ದುರ್ಯೋಧನ. ಬನ್ರೋ, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ರು. ಆನೆ ಎಷ್ಟೇ ಮಾಡ್ರು. ಅವರೆಲ್ಲ ಹೇಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು? ಆನೆಯಂತೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಕೆಮ್ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಆನೆಯ ಆಕಾರವೇ, ಆನೆಯಷ್ಟೇ ಎತ್ತರ, ಆನೆಯಷ್ಟೇ ಅಗಲ, ಆನೆಯ ಆಕಾರವೇ. ಅದ ಕಡೆಗೆ ಆನೆಯ ಬಣ್ಣವೇ ಹೊಡೆದ್ರು. ಅದು ಹೇಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಇನ್ನೇನು ನಡ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಹಾಗಿತ್ತು. ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿ ಹೊಂದುವಂತಹ ಮಣ್ಣಿನ ಗೌರಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ಲು ಗಾಂಧಾರಿ. ಅದನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಆನೆ ಮೇಲೆ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ. ದುರ್ಯೋಧನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದಿಂದ ಜನರನ್ನ ಕರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಇಡೀ ಊರಿನ ಹಬ್ಬದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಜನಸಾಗರವೇ ಹರಿದು ಬಂದಿರುವಾಗ ಗಾಂಧಾರಿ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತವಾಗಿ, ವೇದೋಕ್ತವಾಗಿ ಆ ಗೌರಿ ಅರ್ಶಿನ ಕುಂಕುಮದಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿ ಹೋಗಿದಳೇನೋ ಅನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಹೇಗೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಾಳೆ ಗಾಂಧಾರಿ? ಹಿಮಗಿರಿ ತನಯೇ ಹೇಮಲತೆ, ಹಿಮಗಿರಿ ತನಯೇ ಹೇಮಲತೆ, ಅಂಬ ಹಿಮಗಿರಿ ತನಯೇ ಹೇಮಲತೆ, ಅಂಬ ಈಶ್ವರಿ ಶ್ರೀದಲಿತೆ, ಮಾಮವ ಹಿಮಗಿರಿ ತನಯೇ ಹೇಮಲತೆ, ಅಂಬ ಈಶ್ವರಿ ಶ್ರೀದಲಿತೆ.
ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಗೌರಿ ಅರ್ಶಿನ ಕುಂಕುಮದಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚಿ ಹೋಗಿದ್ದಾಳೆ ಎನ್ನುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಗಾಂಧಾರಿ. ಎಲ್ಲ ಜನಸಾಗರ ಹರಿದು ಬಂದಿದೆ. ದುರ್ಯೋಧನ ಗೋದಾನ, ಭೂದಾನ, ವಸ್ತ್ರಗಳ ದಾನ, ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬುವಷ್ಟು ಊಟ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ 4 ದಿನ ಪೂಜೆ ಮುಗಿತು. 5ನೇ ದಿನ ಆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಮೆರವಣಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಪಲ್ಲಕ್ಕಿಯಲ್ಲಿ ಗಾಂಧಾರಿ ಆನೆಯನ್ನ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮೆರವಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ವಿಸರ್ಜನೆ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನ ಮಾಡೋಕೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಸುತ್ತ ಇರುವಂತಹ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ಹೊಗಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅಪ್ಪ ಏನ್ ಮಾಡಲ್ಲಪ್ಪ ಗಾಂಧಾರಿ, ಇಡೀ ಭೂಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ವ್ರತವನ್ನು ನಾವು ಕಣ್ಣಾರೆ ಕಂಡೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಬ್ಬ ಸ್ತ್ರೀ ಇದ್ದರೆ ಇಡೀ ಭೂಮಂಡಲದಲ್ಲಿ ವ್ರತವನ್ನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇರೋಳು ಅದು ಗಾಂಧಾರಿ ಮಾತ್ರ ಅಂತ ಜನಸಾಗರವೇ ಹೊಗಳುತ್ತಿರುವಾಗ ಇವಳು ಒಳಗೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾಳೆ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊತಾ ಇರುವಾಗ ಈ ಒಂದು ಸಂತೋಷದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ದಿಢೀರಂತ ಏನೋ ಜ್ಞಾಪಕಕ್ಕೆ ಬಂತು. ಕಣ್ಣೀರಿಡೋಕೆ ಶುರು ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರು. ದೂರದಲ್ಲಿದ್ದ ದುರ್ಯೋಧನ ಓಡ್ ಬಂದು ನೋಡ್ತಾನೆ, ಅಮ್ಮ ಏನಮ್ಮ ಆಯ್ತು, ಯಾಕಮ್ಮ ಅಳ್ತಿದ್ಯಾ? ಏನೋ ಆಯ್ತು ಬಿಡಪ್ಪ ಅಂದು. ಏನೋ ಆಯ್ತು ಬಿಡಪ್ಪ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಅಷ್ಟು ಜನ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಇಷ್ಟು ಕೋಟಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ನಿನ್ಗೇನು ಸಂತೋಷವೇ ಇಲ್ವೇ? ಸಂತೋಷವಿನ್ನೇನಂತೆ ಕುಂತಿದೇವಿಯ ಮರೆತೆ, ಸಂತೋಷವಿಂದೇನಂತೆ ಕುಂತಿದೇವಿಯ ಮರೆತೆ, ಚಿಂತಿಸುವಳು ಕಾಂತೆ ಒಂದು ಮಾತಿನ ಕೊರತೆ, ಚಿಂತಿಸುವಳು ಕಾಂತೆ ಒಂದು ಮಾತಿನ ಕೊರತೆ, ಸಂತೋಷವಿನ್ನೇನಂತೆ ಕುಂತಿದೇವಿಯ ಮರೆತೆ, ಸಂತೋಷವಿನ್ನೇನಂತೆ ಕುಂತಿದೇವಿಯ ಮರೆತೆ, ಚಿಂತಿಸುವಳು ಕಾಂತೆ ಒಂದು ಮಾತಿನ ಕೊರತೆ, ಮೋಸ ಹೋದೇನಲ್ಲ ವಾಸುದೇವನೇ ಬಲ್ಲ, ಮೋಸ ಹೋದೇನಲ್ಲ ವಾಸುದೇವನೇ ಬಲ್ಲ, ಮೋಸ ಹೋದೇನಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಪ್ಪ ಎಲ್ಲ ಸರಿ, ಆದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಕುಂತಿಯನ್ನ ಕರೆಯದೆ ಮರ್ತ್ಬಿಟ್ನಲ್ಲ ದುರ್ಯೋಧನ ಅಂತ. ನೋಡಿ, ಇದಕ್ಕೆ ನನಗೆ ಹೆಂಗಸರು ತಲೆ ಕಂಡ್ರಾಗ. ಅಲ್ಲಮ್ಮ, ಇಷ್ಟು ಸಂತೋಷದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಲಕ್ಷಾಂತರ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಇಷ್ಟು ಜೋರಾಗಿ ವ್ರತ ಮಾಡಿದೀವಿ, ಇಷ್ಟು ಸಂತೋಷದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಆ ಕುಂತಿಯನ್ನ ಕರೀಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೀನ್ ಕಣ್ಣೀರಿಡ್ಬೇಕೆ? ಬಿಡ, ಆ ತೊತ್ತಿನ ಮಗಳು ಬಂದ್ರಷ್ಟು ಬಿಟ್ರಷ್ಟು. ಏನಂದೆ? ಆ ತೊತ್ತಿನ ಮಗಳು ಬಂದ್ರಷ್ಟು ಬಿಟ್ರಷ್ಟು ಅಂದ್ಯ ದುರ್ಯೋಧನ. ಅವಳು ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ? ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಏನಿಲ್ಲಪ್ಪ, ನಾನು ಕರ್ದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವಳು ಕಣ್ಣೀರಿಡ್ತಾಳೆ. ತನ್ನ ತಾಯಿ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟಿದ್ದು ಭೀಮಸೇನ ಯಾವಾಗ ನೋಡ್ತಾನೋ, ಬಂದವನೇ ನಿಮ್ಮ 100 ಜನನ್ನ ಚಟ್ನಿಗೆ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಅರ್ಧಂಗೆ ಅರ್ದು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ದುರ್ಯೋಧನಿಗೆ ಚಡಾಯಿಸಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಕೋಪ. ಅಲ್ಲ, ತನ್ನದೇ ಆದ ತಾಯಿ ಎಲ್ಲರ ಮುಂದೆ ತನ್ನ ವೈರಿಯನ್ನ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ, ಅವನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವರ್ಣನೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಅವ್ರು ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ? ತಾಯಿಗೆ ವಾಪಸ್ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಮೆರವಣಿಗೆ ಮುಂದೆ ನಡೀಲಿ ಅಂತ. ಈ ಕಡೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಕುಂತಿ ಕಾದಿದ್ದಾಳೆ. ಕುಂತಿಗೆ ದೃಢವಾದಂತಹ ನಂಬಿಕೆ, ನನಗೆ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸ್ತಾಳೆ ಗಾಂಧಾರಿ ಅಂತ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನು ತಂಗಿ ಹಾಗೆ ಕಾಣ್ತಾಳೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಮನೇಲಿದ್ದಂತಹ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಒಡವೆಗಳನ್ನು ಹಾಕೊಂಡು ಇದ್ದಿದ್ರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಸೀರೆಯನ್ನು ಉಟ್ಕೊಂಡು ಬಾಗ್ಲತ್ರ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಕಾದ್ಲು 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 ನಿಂತು ಕಾಲು ನೋವು ಬಂತೆ ಹೊರತಾಗಿ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ವರ್ತಮಾನ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಕಳೀತು. ದೂರದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾಳೆ, ಒಂದು ಪ್ರವಾಸಿಗಳ ಗುಂಪು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅವರೆಲ್ಲ ಏನು ತಲೆ ಮೇಲೆ ಇಷ್ಟು ಪೆಟ್ಟಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಹಸುಗಳನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬುವಷ್ಟು ಊಟದ ಸಂತೃಪ್ತಿ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಬರುವಾಗ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ಲು, ಸ್ವಾಮಿ ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತಾವ್ಯಾರು, ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಿ? ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಏನಮ್ಮ ಹಸ್ತಿನಾವತಿಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನ ಯಾರು ಎಲ್ಲಿಂದ ಬರ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಿದ್ಯಲ್ಲ, ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ವೇ? ಅಮ್ಮ, ಗಾಂಧಾರಿ ಗಜಗೌರಿ ಅಂತ ವ್ರತವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ಲು. ಅಬ್ಬಬ್ಬಬ್ಬಬ್ಬ, ಏನು ಮಾಡಿದ್ಲು ಅಂತ್ಯ? ಆಹಾ, ಸಹಸ್ರ ನಾಲಿಗೆಯುಳ್ಳ ಆದಿಶೇಷನಿಗೂ ವರ್ಣನೆ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತಹ ವ್ರತವನ್ನ. ಅಲ್ಲಮ್ಮ, ನೀನು ಇಲ್ಲೇ ಇದೆಯಾ ಹಸ್ತಿನಾಪುರದಲ್ಲೇ, ನಿನಗೆ ಹೇಳಿ ಕಳಿಸಿಲ್ವೇ? ತಾಯಿ, ಹುಟ್ಟಿದ ಮೇಲೆ ಅಂತ ವ್ರತವನ್ನ ನೋಡಲೇಬೇಕು, ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಹುಟ್ಟೇ ಪ್ರಯೋಜನವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೊರಟು. ಈ ಮಾತುಗಳನ್ನ ಕೇಳಿ ಕುಂತಿಗೆ ಬಹಳ ದುಃಖವಾಯಿತು. ಅವ್ರು ಹೋಗ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಬಾಗ್ಲನ್ನ ಮುಚ್ಚಿ ಓಡ್ ಬಂದು ದೇವರ ಮನೆ ಕೃಷ್ಣನ ಮುಂದೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ಕೃಷ್ಣ
ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ ದ್ವಾರಕಾವಾಸಿಂ ಕ್ವಾಸಿ ಯಾದವ ನಂದನ ಇಮಂ ಅವಸ್ಥಾಂ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತ ಅನಾಥಾಂ ಕಿಂ ಉಪೇಕ್ಷಸೆ ಕೃಷ್ಣ, ಹಗಲು ರಾತ್ರಿ ಕೃಷ್ಣ 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 ಅಂತ ನಿನ್ನ ಧ್ಯಾನದಲ್ಲೇ ಮೈಮರೆಯುವಂಥವ್ರು ನಾವು. ಇಡೀ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಪತಿಯನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡೆ. ಅದಾದ ನಂತರ ಹಸ್ತಿನಾಪುರಕ್ಕೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರು ಆ ಕೌರವಾದಿಗಳು. ಎಲ್ಲ ನೋವನ್ನ, ಎಲ್ಲ ಸಂಕಟವನ್ನ, ಎಲ್ಲ ಅವಮಾನಗಳನ್ನ ತಡೀತಿದ್ದೀನಿ ಸ್ವಾಮಿ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಗಾಂಧಾರಿ ಆ ವ್ರತವನ್ನ ಮಾಡಿ ನನ್ನನ್ನ ಕರೆದಿಲ್ವೇ? ಸುಖವಿರಲಿ ದುಃಖವಿರಲಿ ಸಖ ನೀನಾಗಿರು ಪಾಂಡುರಂಗ ಅಂತ ನಿನ್ನ ನಂಬಿ ಬದುಕ್ತಂತವ್ರು ನಾವು. ಇಷ್ಟಾದರೂ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಮಮತೆ ಬಂದಿಲ್ವೇ ನಿನಗೆ? ಯಾವಾಗ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಿನ್ನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ನಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀಯ ಅಂತ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ದುಃಖದಿಂದ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ದೂಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಮಲಗಿದ್ದಾಳೆ. ಅವತ್ತು ಯಾರ ಗ್ರಹಚಾರ ಕೆಟ್ಟಿತ್ತೋ ಏನೋ, ಭೀಮಸೇನ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಗರಡಿ ಮನೆಯಿಂದ ಬಂದು ನೋಡಿದ್ರೆ ನಿತ್ಯ ತಾಯಿ ಬಾಗಿಲ ಮುಂದೆ ನಿಂತಿರ್ಬೇಕು. ಬಂದಂತ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೈಕಾಲನ್ನು ತೊಳಸಿ ತಾನೇ ಕೈತೊತ್ತನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ಲು. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ತಾಯಿ ಕಾಣಿಸ್ತಿಲ್ಲ. ಅದೇ ಒಂದು ಅನುಮಾನದಲ್ಲಿ ಬಂದ ಭೀಮಸೇನ. ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ. ಅಮ್ಮ, ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ಏನು ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲ. ಜಾಡಿಸ್ವದ್ದ ಬಾಗ್ಲಿಗೆ ಒಳಗೆ ಬಂದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅಳ್ತಾ ಕೂತಿದ್ದಾಳೆ. ಎಬ್ಬಿಸ್ದ. ಅಮ್ಮ, ಏನಮ್ಮ ಆಯ್ತು? ಯಾಕಮ್ಮ ಅಳ್ತಿದ್ಯಾ? ಏನೋ ಆಯ್ತು ಬಿಡಪ್ಪ ಅಂದು. ಏನೋ ಆಯ್ತು ಬಿಡಪ್ಪ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನೀ ಕಣ್ಣೀರಿಟ್ಟು ನಾನು ನೋಡಿಲ್ಲ. ಪತಿಯನ್ನ ಕಳ್ಕೊಂಡಾಗ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀನು ಎಷ್ಟು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ಸಾಧಿಸಿದಂತಹ ಸ್ತ್ರೀ. ನೀನು ಅಳ್ತಿದ್ಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಪ್ರಬಲವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರಣವಿರಲೇಬೇಕು. ಎತ್ತೇಳು, ಏನಾಯ್ತು ಹೇಳು. ಅವಳಂದು, ಏನಿಲ್ಲಪ್ಪ, ನಿಮ್ ದೊಡ್ಡಮ್ಮ ಗಾಂಧಾರಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಲೇನಮ್ಮ. ಏನಮ್ಮ ಆಗಿತ್ತು ಅವಳಿಗೆ? ಅಯ್ಯೋ, ಹಾಗೆಲ್ಲ ಅನ್ಬೇಡ ಕೃಷ್ಣ ಕೃಷ್ಣ, ಹೋಗಿಲ್ಲ, ಬದುಕಿದ್ದಾಳೆ. ಅವಳ ಈ ಥರ ಏನೋ ಗಜಗೌರಿ ವ್ರತ ಅಂತ ಮಾಡೋದಂತಪ್ಪ. ಅಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಮಾಡೋ ಯೋಗ್ಯತೆ ಅಂತೂ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅದು ನೋಡೋ ಯೋಗ್ಯತೆಗೂ ನಮಗಿಲ್ವೇ? ನಮ್ಮನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕರೆದಿಲ್ಲಪ್ಪ, ಇಡೀ ಹಸ್ತಿನಾಪುರವನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದಾಳೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇಶದಿಂದ ಜನ ಕರೆದಿದ್ದಾಳೆ. ಬಹಳ ದುಃಖವಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ನನಗೆ. ಭೀಮ ಅಂದ, ಓಹೋ, ಇದು ಸಮಾಚಾರ ಅರ್ಥವಾಯ್ತು. ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದಂತೆ ವ್ರತವನ್ನ? ಅದೇನೋ ಮಣ್ಣಿನ ಗೋರಿ, ಈ ಮಣ್ಣು ಸುಣ್ಣ ಇದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಬಿಡು. ಅವಳ ಮಕ್ಕಳ ತಲೆಯಲ್ಲಿತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ಹಾಕಿ ಮಾಡೋದು. ನೀನು ಯಾಕೆ ಮಣ್ಣನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು? ನೇರವಾಗಿ ಇಂದ್ರಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಆ ಐರಾವತವನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡ್ ಬರ್ತೀನಿ, ಪೂಜೆ ಮಾಡಿ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ರಾಯ್ತು. ಬೇಡ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕುಂತಿ ಅವಳ ಮಾತನ್ನ ಕೇಳದೆ ತನ್ನ ಯೋಗ ಬಲದಿಂದ ಬಂದವನ ನೆಟ್ಟಗೆ ಇಂದ್ರನ ಎದುರುಗಡೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟ. ದೇವೇಂದ್ರನ ಸಭೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಗಮನಿಸ್ದ, ನೋಡ್ದ ದೇವೇಂದ್ರ. ಅರ್ಥವಾಯ್ತು ಅವ್ನಿಗೆ, ಇವನು ಯಾರೋ ಮಾನವ ಅಂತ. ಯಾರು ಅಂದ. ಅಲ್ಲ, ಬಂದವ್ರನ್ನ ಬನ್ನಿ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿ, ತಮ್ಮ ಸ್ಥಳ ಯಾವುದು? ಏನು ಬೇಡ, ಎಕ್ಕಶ್ಚಿತ್ ಒಬ್ಬ ಮಾನವ ದೇವರಾಜನಾದ ನನ್ನ ಸರಿಸಮಾನವಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ಟನಾದ ಚಂಬ. ಯಾರು ಅಂದ. ನಾನು ಅಂದ ಭೀಮ. ಯಾವೂರು? ನಮ್ಮೂರೇ. ತಾವು ಬಂದದ್ದು ಯಾವ ಊರಿಂದೋ? ನಮ್ಮೂರಿಂದೇ ಬಂದದ್ದು. ತಾವು ಪುನಃ ಯಾವ ಊರಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ? ನಮ್ಮೂರಿಗೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮೂರು ಎಷ್ಟು ದೂರ? ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಮೂರಿನ ನಮ್ಮೂರು ಎಷ್ಟು ದೂರವೋ ನಮ್ಮೂರಿನ ನಿಮ್ಮೂರು ಅಷ್ಟೇ ದೂರ. ಸರಿ, ನೀವು ತಾವು ಬಂದ ಉದ್ದೇಶ ಏನಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಐರಾವತ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಳಿಸ್ಕೊಡಿ, ಪೂಜೆ ಮಾಡೋ ವಾಪಸ್ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಏನು ಸ್ವಲ್ಪ ಐರಾವತ ಅಂತ ಅವ್ನಿಗೇನು ಲೆಕ್ಕವೇ ಇಲ್ಲ. ಅವನಿಗೆ ಪಕ್ಕದ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕರಬೇವಿನ ಸೊಪ್ಪಿದ್ರೆ ಕೊಡಿ ಅನ್ನಲ್ವ, ಆ ಲೆಕ್ಕ. ಭೀಮಸೇನಗೇನು ಯದ್ಭಾವಂ ತದ್ಭವತಿ. ಭೀಮಸೇನ ದಶಗುಣಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸ್ತಾನೆ. ಭಕ್ತಿ, ಜ್ಞಾನ, ವೈರಾಗ್ಯ, ಯೋಗ, ಪ್ರಾಣ, ಧೃತಿ, ಸ್ಮೃತಿ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ದಶಗುಣಗಳನ್ನು ಭೀಮಸೇನ ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸ್ತಾನೆ. ಕೊಡಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಂದ ಇಂದ್ರ. ನಾವು ಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ತೆಗೆದಾ ನೋಡಿ ಅವನ ಗಧೆನ. ಆ ಗಧೆ ನೋಡಿ ಇಂದ್ರನ ಎದೆ ಹೊಡೆದೋಯ್ತು. ಏನು ಒಂದು ಸತಿ ಆ ಗಧೆಯನ್ನು ಬೀಸಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟ ದಿಕ್ಪತಿಗಳೆಲ್ಲ ತಮ್ಮ ದಿಕ್ಕನ್ನು ಮರ್ತ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ದಿಕ್ಪಾಲಕರು ದಿಕ್ಕಾಪಾಲ ಆಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು.
ಇಡೀ ಆ ದೇವಲೋಕವೇ ನಡುಬಿಡ್ಬೇಕು. ದೇವೇಂದ್ರನ್ಗೆ ಅರ್ಥವಾಯ್ತು, ಓಹೋ ಇನ್ನು ಇವನು ಕೂಡ ಏನಾದ್ರು ಜಗಳ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಅಪಾಯ ಕಟ್ಟಿಟ್ಟ ಬಿಟ್ಟು ಇವನ್ನ ಉಪಾಯವಾಗಿ ಸಾಗಾಕ್ಬೇಕು. ನೋಡಿ ಇವರೇ, ಅದು ಏನಾಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆನೆಗೆ ತಿಂದು ತಿಂದು ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಮಸ್ತಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂದ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಆನೆಗೆ ಮಸ್ತಿ ಬಂದಿದ್ರೆ ನಾವು ಕುಸ್ತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂದ ಭೀಮ. ಅಯ್ಯೋ ಅದೇನಪ್ಪ ಮಾತಿ ಮುಂಚೆ ಕುಸ್ತಿ ಅಂತ. ಹಾಗಲ್ಲಪ್ಪ, ಅಲ್ಲೇದೆ ನೋಡಿ ಆನೆ, ತಾವೇ ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ನೇರ ಬಂದ ಭೀಮಸೇನ, ವೈರಾಗ್ಯಮೇವ ಭಯಂ, ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ ಆನೆ ಮುಂದೆ. ಭೀಮನನ್ನು ನೋಡ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ 5 ಸೊಳ್ಳನ ಎತ್ತಿ ಢೇಂಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು. ದೇವಲೋಕದ ಆನೆ, ಬಿಳಿ ಆನೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೂ ಅಹಂಕಾರ. ಎಡಗೈಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ಗದೆಯನ್ನ ತೆಗೆದ ಆನೆ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಕುಟ್ಟದ. ಭೀಮಸೇನ ಎಡಗೈಯಿಂದ ಕುಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ಬೃಹದಾಕಾರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆನೆ ಮುದುರ್ಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆ ನಾಯಿ ಮರಿ ತರ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಉರುಳಿಸಿದ್ದೆ. ಒಂದು ಹಗ್ಗ ತಗೊಂಡ, ಅದ್ರ 4 ಕಾಲು 5 ಸೊಂಡು 1 ಬಾಲ ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಕಟ್ಟದ. ಗದೆಯನ್ನ 4 ಕಾಲ್ ಮಧ್ಯೆ ತೋರಿಸಿ ಎತ್ತಿ ಹೆಗಲ ಮೇಲೆ ಹಾಕೊಂಡು ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ನೋಡ್ದ ದೇವೇಂದ್ರ, ರೀ 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 ನಿಂತ್ಕೊಳ್ರಿ, ಏನ್ರಿ ಇದು ರೀ ಅದು ದೇವಲೋಕದ ಆನೆ ರೀ, ಒಳ್ಳೆ ಸತ್ಯಮ್ಮೆ ಹಾಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಿರೋರು, ಇಳಿಸ್ರಿ ಅಂದ. ಇರಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಸ್ತಿ ಇಳಿದಿ ಆಮೇಲೆ ಇಳಿಸ್ತೀನಿ ಅಂದ. ಅಯ್ಯೋ ನೀ ಮಸ್ತಿ ಗಿಸ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಮೇಲೆ ಅದು ರಸ್ತಿ ವಿಸರ್ಜನೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾಗದು ನಾವು, ಹಾಗಲ್ಲಪ್ಪ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದು. ನೋಡಪ್ಪ, ಅದು ದೇವಲೋಕದ ಆನೆ, ಇಂದ್ರನ ಆನೆ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಗೌರವ ಅದಕ್ಕೆ. ಅದು 5 ಸೊಂಡ್ಲಿಗೆ 5 ಮುಪ್ಪಾಡಗಳನ್ನ ಹಾಕ್ತೀವಿ, ವಜ್ರ ವೈಡೂರ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾರಪ್ಪ. ನೀನು ಈ ತರ ಅದು ಸತ್ತು ಎಮ್ಮೆ ತರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಗೌರವ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಇಳಿಸ್ಬಿಡಪ್ಪ ಭೀಮ ಅಂದ. ನೋಡಿ, ತಾವು ಹಿರಿಯರು, ನೀವು ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀರಿ ಅಂತ ಇಳಿಸ್ಬಿಡೋಗ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಈ ಆನೆಯ ಅವಶ್ಯಕತೆ ನಮಗೆ ಯಾವತ್ತು ಉಂಟಾಗುತ್ತೋ ಅವತ್ತು ಭೂಲೋಕದಿಂದ ಒಂದು ಪತ್ರವನ್ನು ಕಳಿಸ್ತೀವಿ, ಅಥವಾ ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಆನೆ ಅಂತ ಕೂಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನಾನು. ಏನೋ ಒಂದು ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದ ವರ್ತಮಾನ ಬರ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಆನೆಯನ್ನ ಕಳಿಸಿದ್ರೋ ಸರಿ, ಇಂತಿದ್ರೆ ನಾನು ಬರಲ್ಲ, ನನ್ನ ಗದೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅರ್ಥವಾಯ್ತು ಮಹಾರಾಯ, ನಿನಗೆ ಯಾವಾಗ ಬೇಕು ಹೇಳು ಆನೆ, ನಾನು ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಹೊರಡು. ಸರಿ ಅಂತ ಆನೆಯನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟು ಭೀಮಸೇನ ದೇವಲೋಕದಿಂದ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಇಳಿದು ಬಂದಿದ್ದ. ಈ ಕಡೆ ಏನಾಗಿದೆ, ಯುಧಿಷ್ಠಿರ, ಅರ್ಜುನ, ನಕುಲ, ಸಹದೇವ ಅಂತ ಮನೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಕುಂತಿ ಅಳ್ತಿರೋದನ್ನ ನೋಡಿ ಧರ್ಮರಾಜ ಕೇಳಿದ, ಏನಮ್ಮ ಆಯ್ತು, ಯಾಕಮ್ಮ ಅಳ್ತಿದ್ಯಾ? ನಡೆದಂತ ಎಲ್ಲದನ್ನ ಹೇಳಲು ಕುಂತಿ. ಧರ್ಮರಾಜ ಅಂದ, ಹೋಗ್ಲಿ ಬಿಡಮ್ಮ, ನಮ್ಮ ಕರ್ಮವೇ ಅಷ್ಟು, ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತೆ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ಅರ್ಜುನ, ಏನ್ ಬಿಡೋದೇನು ಅಮ್ಮ, ನೀನು ಮಾಡಮ್ಮ ವ್ರತವನ್ನ. ಕುಂತಿ ಅಂತ, ನಾವ್ ಹೇಗಪ್ಪ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅರ್ಜುನ? ನಮ್ ಕೈಲಿ ಆಗಲ್ಲಪ್ಪ, ನಾವು ಬಡವರು. ಅರ್ಜುನ ಅಂದ, ಏನೋ ನಾವು ಬಡವರೇ ನಾವು, ಬಿಡು ಶೋಕವನು, ಬಡವರೇ ನಾವು, ಬಿಡು ಶೋಕವನು. ನೀಚರು ಮಾಡಿದ ಪಾಪದ ನುಡಿಗಾಗಿ, ನೀಚರು ಮಾಡಿದ ಪಾಪದ ನುಡಿಗಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿ ಕಳವಳ ಯಾಕೆ ಎನ್ನಮ್ಮ, ಯೋಚಿಸಿ ಕಳವಳ ಯಾಕೆ ಎನ್ನಮ್ಮ, ಬಿಡು ಶೋಕವನು, ಬಡವರೇ ನಾವು. ಅರ್ಜುನ ಅಂತ, ಬಡವರೇ ನಾವು ಬಡವರೇ. ಬಡತನ ಮತ್ತು ಸಿರಿತನ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯಾವುದರ ಮೇಲೆ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಹಣದ ಮೇಲಲ್ಲ, ಗುಣ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ. ಗುಣ ಮತ್ತು ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ನಾವು ಮಹಾನ್ ಐಶ್ವರ್ಯವಂತರು, ಗುಣ ಹಾಗೂ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಅವರು ಕಡು ಬಡವರು. ಅಮ್ಮ, ನೀನೇನ ವ್ರತ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳು, ನಾನು ಇಂದ್ರನಾನೆಯನು ಇಳೆಗೆ ನಾ ಇಳಿಸುವೆ, ಇಂದ್ರನಾನೆಯನು ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ತರಿಸುವೆ, ಚಂದದಿ ಪೂಜೆಯ ಮಾಡೇಯನು, ಬಿಡು ಶೋಕವನು, ಬಡವರೇ ನಾವು. ನೀ ವ್ರತ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಂದ್ರನ ಆನೆಯ ಧರಿಸುವೆ ಕೇಳಮ್ಮ ಅಂದ. ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ಧರ್ಮರಾಜ ಅಂದ, ಅಪ್ಪ ಪಾರ್ಥ, ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಎಷ್ಟಿದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಮಾತಾಡಬೇಕು. ಸುಮ್ಮನೆ ಇಂದ್ರ ನಾನೇ ತರಿಸ್ತೀನಿ, ಜಮದಗ್ನಿ ಹಸು ತರಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬರೀ ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು. ಅರ್ಜುನ ಅಂದ, ಏನಂತೆ? ಬರೀ ಮಾತೆ, ನಾನು ಆಡಿದ ಮಾತ್ ಬರೀ ಮಾತೆ. ಮಾತೆ ಬರೀ ಮಾತೆ,
ಬರಿ ಮಾತೆ ಬರಿ ಮಾತೆ ಬರಿ ಮಾತೆ ಮನದೊಳು ಕೊಲಿಸೆ ದೊರೆ ಕೇಳು ತಮ್ಮನ ಭಾಷೆ. ಬರಿ ಮಾತೆ ಬರಿ ಮಾತೆ ಬರಿ ಮಾತೆ ಮನದೊಳು ಮುನಿಸೆ ದೊರೆ ಕೇಳು ತಮ್ಮನ ಭಾಷೆ. ಬರಿ ಮಾತೆ ಬರಿ ಮಾತೆ ಸುರಖರಿಯನೆ ತರಿಸುವೆ ನಿಕ್ಷಣದಿ ಸುರಸತಿಯರ ಮೆರೆಸುವೆ ನೀ ಪುರದಿ ಸುರಪತಿಯೇ ಕಂಪಿಸು ಈ ವರದಿ ಸುರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವು ಧೇನುವ ಶರದಿ ಸುರತರು ಚಿಂತಾಮಣಿಯ ತರಿಸದೆ ಉಳಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಸಹೋದರನೇನ ಗುರಿಯೊಳಗುರಿಸುವೆ ದೇಹ ಬರದಿ. ಮಾತೆ ಬರಿ ಮಾತೆ ಬರಿ ಮಾತೆ ಬರಿ ಮಾತೆ ಬರಿ ಮಾತೆ ಮನದೊಳು ಮುನಿಸೆ ದೊರೆ ಕೇಳು ತಮ್ಮನ ಭಾಷೆ. ದೊರೆ ಕೇಳು ತಮ್ಮನ ಭಾಷೆ ದೊರೆ ಕೇಳು ತಮ್ಮನ ಭಾಷೆ. ಬರಿ ಮಾತೆ ಬರಿ ಮಾತೆ ಮಾತೆ ಬರಿ ಮಾತು ಏನು? ಸುರಖರಿಯನೆ ತರಿಸುವೆ ನೀ ಕ್ಷಣದಿ. ಐರಾವತ ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ ಕಾಮಧೇನು ಇಡೀ ದೇವಲೋಕವನ್ನು ರಂಭಾದಿ ಅಪ್ಸರಸ್ತ್ರೀರನ್ನ ನಾನು ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಇಳಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಅಣ್ಣ ನಾನು ನಿಂಗೆ ತಮ್ಮನೇ ಅಲ್ಲ, ಅಮ್ಮ ನಾನು ನಿಂಗೆ ಮಗನೇ ಅಲ್ಲ. ಒಂದ್ ಕಡೆ ತರಿಸ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಉರಿಯೊಳಗುರಿಸುವೆ ದೇಹವ ಬರದಿ. ಉರಿತಿರುವಂತ ಅಗ್ನಿಗೆ ನನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಹಾಗಂದೋನೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಕೂರ್ಲಿಲ್ಲ, ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿ ಮಡೆ ಹುಟ್ಟ. ಪತ್ರವನ್ನ ಬರೀತಿದ್ದಾನೆ ಅರ್ಜುನ ದೇವೇಂದ್ರನಿಗೆ. ಪತ್ರವನ್ನ ಬರೆದು ಆ ಪತ್ರವನ್ನ ಬಾಣದ ತುದಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಧಾನ ಮಾಡ್ದ. ಮಹಾನ್ ಅಸ್ತ್ರಜ್ಞ, ಮಹಾನ್ ಮಂತ್ರಜ್ಞ. ಆ ಬಾಣ ಹೋಗಲ್ಲಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರ್ತಿತ್ತು. ತೆಗೆದ ಆ ಪ್ರಯೋಗ ಬಾಣ, ಮಂತ್ರವನ್ನ ಹೇಳಿ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ಟ. ಇಲ್ಲಿ ದೇವಲೋಕದಲ್ಲಿ ಸಭೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಇಂದ್ರನ ಎದುರುಗಡೆ ಒಂದು ವಜ್ರದ ಸ್ತಂಭವಿತ್ತು. ಅರ್ಜುನ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ ಬಾಣ, ಅದು ಬಂದದ್ದೇ ಇಂದ್ರನ ಎದುರುಗಡೆ ಇದ್ದಂತಹ ಸ್ತಂಭಕ್ಕೆ ತಡೆ ಇರಂತ ಬಡಿದು ಬಿಡ್ತು. ಪತ್ರ ಬೇರೆ ಇದೆ, ಪಟ 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 ಶಬ್ದ. ದೇವತೆಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಎದೆ ಒಡೆದೋಯ್ತು. ಅವರು ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತಹ ಸದ್ದು. ಗದ್ದಲವೋ ಗದ್ದಲ. ದೇವೇಂದ್ರ ಹೇಳ್ತಿದ್ದ, ನೋಡ್ರೋ ಯಾರೋ ಬಂದ್ರು, ನೋಡ್ರೋ ಏನೋ ಏನೋ ಗಲಾಟೆ, ಏನ್ ಗಲಾಟೆ ಆಗ್ತಿದ್ಯಪ್ಪ ಅಂತ. ಒಂದು ಮಾತಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ, ಆ ಬಾಣ ಬಂದು ಹೊಡೆದಕ್ಕೆ ಪೂರ್ವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ತಿರ್ಕೊಂಡು ಕೂತಿದ್ನಲ್ಲ ಇಂದ್ರ, ಅವನು ಪಶ್ಚಿಮಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿಬಿಡಿದ. ಇದ್ದಿದ್ರಲ್ಲಿ ಯಮಧರ್ಮರಾಜ ಸ್ವಲ್ಪ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯಾರಿಗೂ ಕೇಳಿಸ್ದೇರ ಹಿಂಗೆ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಮೃತ್ಯುಂಜಯ ಮಂತ್ರ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ಬಂದವನೇ ಆ ಬಾಣ ಎಳೆದು ಕಾಗ್ದವನ್ನ ತೆಗೆದ. ಸದ್ದು ನಿಲ್ತು, ಹೋದ ಜೀವ ವಾಪಸ್ ಬಂತು ದೇವತೆಗಳಿಗೆ. ಯಮಧರ್ಮರಾಜ ಪತ್ರವನ್ನು ನೋಡಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಭಗವನ್ ಇದು ಭೂಲೋಕದಿಂದ ಬಂದ ಪತ್ರ. ಇಂದ್ರ ಅಂದ, ಏನೋ ಭೂಲೋಕದಿಂದ ಬಂದ ಪತ್ರವೇ? ಭೂಲೋಕದಿಂದ ಒಂದು ಪತ್ರ ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ಗಲಾಟೆ ಆಗ್ಬೇಕು, ಇಷ್ಟೊಂದು ಗದ್ದಲವಾಗ್ಬೇಕೆ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಹೆದರ್ಸ್ಬೇಕೆ ನಮ್ಮನ್ನ? ಯಾರು ಬರ್ತಿರೋದು, ಏನ್ ಬರ್ತಿರೋದು ಓದು ಅಂತ. ಆಗ ಯಮಧರ್ಮರಾಜ ಲಕೋಟಿಯನ್ನ ಒಡೆದು ಓದ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಸ್ವಾಮಿ ಪರಾಮರಿಸಬೇಕು. ಸ್ವಸ್ತಿ ಶ್ರೀಮತ್ ಸಕಲ ಸುರಾಸುರ ನಿಖರ ಪೂಜಿತ ದಿಗಂತ ವಿಶ್ರಾಂತ ಸಮಜ್ಞಂ ಸ್ವಾಜ್ಞಂ ರಸಜ್ಞ ಛೇದಕ ವಿಚ್ಛೇದಕ ವಾಸ್ತವ ಪ್ರಶಸ್ತ ಸಕಲ ಮಂಡಲಾಧೀಶ್ವರರ ಗರ್ವವ ಮುರಿವ ಪಾಂಡುರಾಜನ ತನಯ ಅರ್ಜುನನ ಪ್ರಣವ ನಿವೇದನಗಳು. ಎನ್ನಮ್ಮ ಕುಂತಿದೇವಿ ಗಜಗೌರಿಯ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಬಯಸಿಹಳೋ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಐರಾವತಾದಿಗಳ ಕಳುಹಿದರೆ ಬಿಡದೆ 5 ದಿನ ಪೂಜಿಸಿ ಒಡನೆಯೇ ನಿಮ್ಮಡಿಗೆ ಕಳುಹುವೆನು. ಏನೋ ಬರದನೆಂದು ಉದಾಸೀನ ಮಾಡಿದರೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎನ್ನ ಬಾಣ ದರ್ಶನವಾಗುವುದು ತಮಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇರಲಿ ಇತಿ ಪಾರ್ಥ. ಇದು ಕೇಳ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಕೋಪ ಚಡಾಯಿಸಿ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತು ಇಂದ್ರನಿಗೆ. ಯಮಧರ್ಮ ಯಾವನಯ್ಯ ಪಾರ್ಥ? ಎಕ್ಕಶ್ಚಿತ್ ಒಬ್ಬ ಭೂಲೋಕದ ನಿವಾಸಿ ದೇವರಾಜನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನನಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಾಣದ ಋಷನ ಅಂತ ಬರೀತಾನೆ. ಅವನು ಯಾವನು, ಅವ್ನ ಪಟ್ನ ಯಾವ್ದು ತಿಳ್ಕೊ, ಆ ಪಟ್ನ ಕೊಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಆ ಥರ ಕುಂಭ ದ್ರೋಣಾಕಾರ ಮಳೆಯನ್ನ ಸುರಿಸ್ಬಿಡು. ಯಮಧರ್ಮ ಅಂದ, ಭಗವನ್ ಇವನು ಇನ್ನೂ ಬರ್ದಿದ್ದಾನೆ. ಏನ್ ಬರ್ದಿದ್ದಾನೆ? ಹೀಗೆ ಬರ್ದಿದ್ದಾನೆ, ವಿಜ್ಞಾಪನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವೆ, ದಯಮಾಡು ಎನಗೆ ದೇವೇಂದ್ರ,
ದಯಮಾಡು ಎನಗೆ ದೇವೇಂದ್ರ, ನಿನ್ನ ನಯದಿಂದ ಬೇಡುವೆನು ಗುಣಸಾಂದ್ರ. ಮೇಲೆ ಬರೆದ ವಿಜ್ಞಾಪನೆಯನ್ನು ಲಾಲಿಸಿ ಈ ಬಾಲಕನಿಗೆ ಮನಸಂತೋಷಪಡಿಸು. ದಯಮಾಡು ದಯಮಾಡು ದಯಮಾಡು. ಮೇಲೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಬಾಣ ದರ್ಶನ, ಕೆಳಗೆ ದಯಮಾಡು ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಈ ದಯಮಾಡು ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಕೇಳ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಾಧಾನ ಆಯ್ತು. ಅಪ್ಪ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಮುಂದೆ ಏನ್ ಬರ್ತಿದ್ದಾನೆ ಓದಪ್ಪ. ಹೀಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾನೆ. ನರರು ನೋಡೆ ಪಾಮರರು ಎಂದು, ನರರು ನೋಡೆ ಪಾಮರರು ಎಂದು ಮೈ ಮರೆತರೆ ಬರುತ್ತಲೇ ನಿನ್ನ ಗರ್ವ ಮುರಿದೆ. ದಯಮಾಡು ಎನಗೆ ದೇವೇಂದ್ರ, ಅಷ್ಟದಿಕ್ಪತಿಗಳ ಕಟ್ಟಿ ಆಳುವ ಜಗಜ್ಜಟ್ಟಿ ನಾನೆಂದು ನಿನ್ನ ದೃಷ್ಟಿ ಇರಲಿ. ದಯಮಾಡು ಎನಗೆ ದೇವೇಂದ್ರ. ಪಂಥದ ಮಾತಿದು ಎಂದು ಕೋಪಿಸದೆ ಕಂತು ಹರನ ಕೃಪೆ ಎನ್ನೊಳಗಿಹುದೆಂದು ತಿಳಿದು ದಯಮಾಡು ದಯಮಾಡು ದಯಮಾಡು. ಇಂದ್ರ ಅಂದ, ಯಮಧರ್ಮ, ನಾನು ಏನು ಹೇಳಿದೆ ಅದೇ ಸರಿ. ಈ ಪಾರ್ಥ ಯಾವನಯ್ಯ ಅವನ ಪಟ್ನ ತಿಳ್ಕೊ, ಆ ಪಟ್ನ ಕುಚ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ಬೇಕು. ಆ ಥರ ಕುಂಭದ್ರೋಣಾಕಾರ ಮಳೆಯನ್ನು ಸುರಿಸ್ಬಿಡು. ಯಮಧರ್ಮ ಅಂದ, ಭಗವನ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಶಾಂತರಾಗಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೋಪದಲ್ಲಿ ಕುಯ್ಕೊಂಡಂತಹ ಮೂಗು ಶಾಂತವಾದ ಮೇಲೆ ವಾಪಸ್ ಬರಲ್ಲ. ಪುರಂದರದಾಸ್ ಅಂದ್ರು, ಹೊಲೆಯ ಹೊರಗಾನೆಂದು ಒಳಗೆ ದ್ಯಾವರ ಮಾಡಿ ಕಣಗಣ ಗಂಟೆಯ ಬಾರಿಸುವರಯ್ಯ. ತನುವಿನ ಕೋಪವು ಹೊಲೆಯಲ್ಲವೇ, ತನುವಿನ ಕೋಪವು ಹೊಲೆಯಲ್ಲವೇ, ಪರದನ ಪರಸತಿ ಹೊಲೆಯಲ್ಲವೇ, ಗುರುನಿಂದೆ ಪರನಿಂದೆ ಹೊಲೆಯಲ್ಲವೇ, ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಲೋಭ ಮೋಹಗಳೆಂಬುದು ಹೊಲೆಯಲ್ಲವೇ. ಹೊರಗಿದ್ದ ಹೊಳೆಯನ್ನ ಒಳಗೆ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೇನು ಬಂದು ಪುರಂದರ ವಿಠಲ. ಯಮಧರ್ಮ ಅಂದ, ಭಗವನ್ ಇಂದ್ರ, ಈತ ಭೂಲೋಕದ ನಿವಾಸಿ. ಈ ರೀತಿ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಯಾರ್ದಾದ್ರೂ ಬೆಂಬಲವಿರಲೇಬೇಕು. ನನ್ನ ಮಾತು ಕೇಳೋದಾದ್ರೆ ತಾವು ಯಾರು ಒಬ್ಬ ಹಿರಿಯರ ಸಲಹೆಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಮುಂದೆ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನ ಇಡಬೇಕು. ಇಂದ್ರ ಅಂದ, ಹಿರಿಯರೇ ಅಂತ ಹಿರಿಯರು ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ? ನಾರಾಯಣ ಅಂತ ಎದ್ದು ನಿಂತರು. ನಾರದ್ರು ತಮ್ಮನ್ನೇ ಕೇಳಲಿ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ. ಮೊದಲ ನಾರದ್ರಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ನಾರದ್ರೆ ಯಾರೀ ಪಾರ್ಥ? ತಾವು ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿರ್ತೀರಿ ಇಲ್ವೇ? ನೋಡಿದಿರಿಯೇ, ಕೇಳಿದಿರಿಯೇ? ನಾರದ್ರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರು. ಪಾರ್ಥ 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 ಅವ್ರು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರು ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡ್ಕೋತಾನೆ. ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಪಾರ್ಥ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಸರಿ ಹೋಯ್ತು. ಯಾಕೆ ನಾರದ್ರೆ? ಉತ್ತಮವಾಯಿತು ಹಸ್ತಿವಾಹನ ನಿನ್ನ ಪುತ್ರನಲ್ಲವೇ ಪಾರ್ಥ, ಕೇಳು ಪುತ್ರನಲ್ಲವೇ ಪಾರ್ಥ. ಉತ್ತಮವಾಯಿತು ಹಸ್ತಿವಾಹನ ನಿನ್ನ ಪುತ್ರನಲ್ಲವೇ ಪಾರ್ಥ, ಕೇಳು ಪುತ್ರನಲ್ಲವೇ ಪಾರ್ಥ. ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ದೂರ್ವಾಸರ ಉಪದೇಶಾನುಸಾರವಾಗಿ ನಿನ್ನ ಅಂಶ ಸಂಭೂತನಾಗಿ ಹುಟ್ಟಿದಂತವನೇ, ಕುಂತಿದೇವಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿದಂತವನೇ ಈ ಪಾರ್ಥ. ಅನ್ಕೊಂಡೇನಾದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಒಂದು ಪತ್ರ ಬರೋದ್ನೋ ಆವಾಗಲೇ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ನನ್ನ ಮಗನೇ ಇರ್ಬೇಕಲ್ವೇ, ಇನ್ಯಾರ್ದಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ಇರಬೇಕು. ಅಲ್ಲ ನಾರದ್ರೆ, ಇವಾಗ ಏನು ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಮಗನೇ, ನಂಗೆ ಆನೆ ಕಳಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಅನ್ಸಲ್ಲ. ಆದರೆ ದೇವಲೋಕದ ಆನೆ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಹೋಗೋದು ಶೋಭೆ ತರೋದಿಲ್ಲ ನೋಡಿ. ಅವನಿಗೆ ದುಃಖವೂ ಆಗಬಾರ್ದು, ಬೇಜಾರು ಆಗಬಾರ್ದು, ನಾನು ಆನೆಯನ್ನು ಕಳಿಸ್ಬಾರ್ದು. ಆ ಥರ ಏನಾದರೂ ಉಪಾಯವನ್ನು ನೀಡಿ. ಸರಿ, ಹೀಗೆ ಮಾಡು. ಹೇಗೆ?
ನೀನು ಪತ್ರವನ್ನ ಬರಿ. ಏನಂತ? ನಿನಗೇನ್ ಬೇಕಪ್ಪ? ಐರಾವತ ತಾನೆ? ಕೇವಲ ಐರಾವತವಲ್ಲ, ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ, ಕಾಮಧೇನು, ಚಿಂತಾಮಣಿ, ರಂಭಾದಿ ಅಪ್ಸರ ಸ್ತ್ರೀಯರು 33 ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳು ಕೂಡ ಇಳಿದು ಬರ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ಭೂಲೋಕದಿಂದ ದೇವಲೋಕ ತನಕ ಮಾರ್ಗ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಿನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ಬರಿ. ಅವನಿಗೆ ಮಾರ್ಗ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಕತೆ ಮುಗೀತು. ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಉಪಾಯ. ಹಾಗಂದವನ ದೇವೇಂದ್ರ ಪತ್ರವನ್ನ ಕರೆದ ದೇವದೂತನನ್ನ, ಇದನ್ನ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ತಲುಪಿಸ್ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸಿದ್ದ. ಆ ದೇವದೂತ ಆ ಕಾಗದವನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಂದು ಧರ್ಮರಾಜನ ಕೈ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ದೇವಲೋಕದ ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಬಂದಿರುವ ಕಾಗದ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಧರ್ಮರಾಜ ಭೀಮನನ್ನ ಕಳಿಸಿ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರನ ಕರೆಸ್ತಾನೆ. ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ ಬಂದವರೇ ಆ ಲಕೋಟಿಯನ್ನು ಒತ್ತ ತಕ್ಷಣ ಪರಮಾನಂದವಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಬಾಚಿ ತಪ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಪಾಂಡವರನ್ನ. ಕುಂತಿ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಮ್ಮ ಕುಂತಿ, 100 ಮಕ್ಕಳ ಪಡದೇನು ಫಲವೇ, 100 ಮಕ್ಕಳ ಪಡದೇನು ಫಲವೇ, ಚಾರು ಪಾರ್ಥನ್ನ ಪಡದದ್ದೆ ಫಲವೇ. ಅಲ್ಲ, ಆ ಗಾಂಧಾರಿಯ 100 ಜನ ಮಕ್ಕಳಿದ್ದಾರೆ, ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಬಾರದೆ ಅವರು. ದೇವಲೋಕದಿಂದ ಒಂದು ನಾಯಿ ಮರಿ ಕೂಡ ತರಿಸಿಲ್ಲ ಅವರು. ನಿನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನೋಡಮ್ಮ, ದೇವೇಂದ್ರ ಕಾಗದ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ. ಪಾರ್ಥ, ನಿನಗೇನಯ್ಯ ಬೇಕು? ಐರಾವತ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಐರಾವತ, ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ, ಕಾಮಧೇನು, ರಂಭಾದಿ ಅಪ್ಸರ ಸ್ತ್ರೀಯರು 33 ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳು ಇಡೀ ದೇವಲೋಕವೇ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಇಳಿದು ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಬರ್ತಿದ್ದಾನೆ. ನಾನು ಕೂಡ ಅಷ್ಟ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನ ಸಿದ್ಧ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಯಾವಾಗ ಮಾಡ್ತೀನಿ ವ್ರತವನ್ನ ಅಂತ. ಧರ್ಮರಾಜ, ಪಾಂಡವರೇ, ನೀವು ಏನಕ್ಕೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗಂದವರೇ ಆಚಾರ್ಯ ಭೀಷ್ಮರು ಇಡೀ ಊರನ್ನ ಹಬ್ಬದ ರೀತಿ ತಯಾರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಡೀ ಆರ್ಯವರ್ತದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ರಾಜರನ್ನ ಕರೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬುವಷ್ಟು ಊಟ, ಗೋದಾನ, ಭೂದಾನ, ವಸ್ತ್ರಗಳ ದಾನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಧರ್ಮರಾಜ ಬಂದವನೇ ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯ ಕಾಲ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ. ತಾತ, ನೀವಿಲ್ಲದೆ ಹೋಗಿದ್ದಿದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ? ಆದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ವಿಚಾರ ಇದೆ. ಏನು? ಭೂಲೋಕದಿಂದ ದೇವಲೋಕಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗ ಹೇಗ್ ಮಾಡತ್ ತಾತ? ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯ, ನಾನೇನಯ್ಯ ಮಾಡಿದೆ? ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಕೃಷ್ಣನೇ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರುವಾಗ ನನ್ನ ಕೈಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ? ಕೃಷ್ಣನೇ ಕೇಳು, ಅವನೇ ಮಾಡ್ಕೊಡ್ತಾನೆ ಮಾರ್ಗವನ್ನ. ಕೃಷ್ಣ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಕೇಳ್ತಿದ್ದಾಗೆ ಹಾಗೆ ನಿಂತುಬಿಟ್ಟ ಧರ್ಮರಾಜ. ಯಾಕಪ್ಪ, ಏನಾಯ್ತು? ತಾತ, ಎಂಥ ಕೆಲಸವಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಏನು? ನಾವೇನೇ ಮಾಡೋದಾದ್ರೂ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವನ ಅನುಮತಿಯನ್ನ, ಅನುಗ್ರಹವನ್ನ ಪಡೆದೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅರ್ಜುನ ಕಾಗದ ಬರೆದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಮುಂದೆ ಹೊರತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಕೃಷ್ಣನ್ ನಾವು ತಿಳಿಸೇ ಇಲ್ಲ. ಭೀಷ್ಮಾಚಾರ್ಯ ಅಂದ್ರು, ಚಿಂತೆ ಮಾಡಬೇಡ, ಮಹಾ ಕರುಣಾಮಯ್ಯ ಕೃಷ್ಣ ಇವತ್ತಿಗೂ ಹೋಗಿ ಅವನ ಕಾಲಿಗೆ ಬಿದ್ದರೆ ಬಂದೇ ಬರ್ತಾನೆ. ಭಕ್ತ ಕರೆದ್ರೆ ಬರಲೇಬೇಕು ಅವನು. ಇನ್ನು ತಡ ಮಾಡಬೇಡ. ಆಗ್ಲಿ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗಂದೋನೆ ಭೀಮನನ್ನ ಕರೆದು, ಭೀಮಣ್ಣ ಬಾರಯ್ಯ. ಬಂದ ಭೀಮಸೇನ. ಏನು? ವೇಗವಾಗಿ ಹೋಗಿ ಕೃಷ್ಣನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ಬಿಡು. ವೇಗವಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕೆ? ಎಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು? ನಿನಗೆ ಎಷ್ಟು ವೇಗವಾಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಹೋಗ್ಬಾ. ಈ ಕಣ್ಣು ರೆಪ್ಪೆ ಹಾಕಿ ತೆಗೆಯೋಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಏನಿರ್ತಾನೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಏನೋ ಅದು? ಐಂದ್ರಜಾಲವೇನೋ? ಐಂದ್ರಜಾಲ, ಮಹೇಂದ್ರ ಜಾಲ ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಕೃಷ್ಣ ಬಗ್ಗಲ್ಲ. ಅವನ್ ಬಗ್ಗದ ಒಂದೇ ಒಂದು ಜಾಲ, ಯಾವುದು? ಭಕ್ತಿಯ ಜಾಲ. ಹೇಗೆ? ಹೀಗೆ, ಗಧೆಯಂ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಸೆವೆಂ ರಸೆಗದು ಬರಲ್ಕೆ ಮುನ್ನವೇ ಹರಿತಾ ಬರುವ. ಗಧೆಯಂ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಸೆವೆಂ ರಸೆಗದು ಬರಲ್ಕೆ ಮುನ್ನವೇ ಹರಿತಾ ಬರುವ. ಭಿಷಜಾಕ್ಷಂ ಬಾರದಿರಲ್. ಆ ಗಧೆಯ ಎದೆಗೊಡ್ಡುತ್ತ ಆತ್ಮನಿವೇದನ ಗೈವೆ. ಹಾಗಂದವನೇ ಗಧೆಯನ್ನ ತಿರುಗಿಸ್ದ. ಧರ್ಮರಾಜ ಅಂದ, ಅಪ್ಪ ಭೀಮಣ್ಣ, ನಿನಗೇನೇ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟರು ಈ ಮರ್ಡರು, ಖೂನಿ, ಮುಖದ್ದಮೆ ಸಮಾಚಾರ ಕಣು. ಏನೋ ಇದು? ಕೃಷ್ಣನ್ ಕರ್ಕೊಂಬ, ಗದೆ ತಿರುಗಿಸ್ತೀನಿ, ಎದೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ನಿನಗೆ ಹೇಳದ್ನಲ್ಲ, ಅಪ್ಪ ಪಾರ್ಥ ಬಾರಯ್ಯ, ಹೀಗೆ ವೇಗವಾಗಿ ಹೋಗಿ ಕೃಷ್ಣನ್ ಕರ್ಕೊಂಬಂದ್ಬಿಡು. ಅಷ್ಟು ಹೇಳಲಿ ಅಂತ ಕಾಯ್ತಿದ್ದ ಅರ್ಜುನ.
ಭೀಮನಿಗೇನು ಅಂದರೆ ಕಾಗದ ಬರೆದಿರುವವನು, ಪತ್ರ ಬರೆದಿರುವವನು ಅರ್ಜುನ, ತಪ್ಪು ಮಾಡಿರೋದು ಅರ್ಜುನ, ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಹೇಳ್ದೆ ಮಾಡ್ರು ಅಂತ. ಈಗ ಕೃಷ್ಣನ ಹತ್ರ ಅರ್ಥನೇ ಹೋಗಿ ಹೇಳಲಿ ಅಂತ ತಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಒಡ್ಡಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಕಳಿಸಲ್ಲ. ಸರಿ, ವಾಯುವೇಗ ಮನೋವೇಗದಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ರಥವನ್ನು ಏರಿ ದ್ವಾರಕಾ ಪಟ್ಟಣಕ್ಕೆ ಬಂದ. ದ್ವಾರಕಾ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಆ ದ್ವಾರಪಾಲಕರಿದ್ರು ಕೂಡ ಅವರನ್ನ ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಬಾಗಿಲನ್ನ ತೆಗೆದು ಹೋಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಕಾಪಾಡು ಅಂತ ಕೃಷ್ಣನ ಕಾಲನ್ನ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾನೆ. ಕೃಷ್ಣ ನೋಡಿದ, ಗಮನಿಸ್ದ, ಎದ್ದಳಯ್ಯ ಪಾರ್ಥ, ಯಾಕೆ, ಏನ್ ಸಮಾಚಾರ, ಏನಾಯ್ತು? ಸ್ವಾಮಿ ಕೃಷ್ಣ, ನಿನಗೆ ಹೇಳಿದೆ ಮಹತ್ತರವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಅಪರಾಧವನ್ನು ಮಾಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡು. ಏನಯ್ಯ ಆಯ್ತು, ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಏನಯ್ಯ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಕೇಳಬೇಡ, ಸರ್ವಜ್ಞನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಿನಗೇನು ತಿಳಿದಿಲ್ವೇ? ನೋಡು, ನಿನಗೆ ಹೇಳಿದೆ, ನಾನು ಪತ್ರ ಬರೆದಿರೋದು ನನ್ನ ಅಪರಾಧ. ಅವನು ದೇವೇಂದ್ರ ಭೂಲೋಕದಿಂದ ದೇವಲೋಕ ತನಕ ಮಾರ್ಗ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ ಸ್ವಾಮಿ, ನೀನೇ ಬಂದು ಮಾಡಿ ಕಾಪಾಡಬೇಕು. ಭೂಲೋಕದಿಂದ ದೇವಲೋಕ ತನಕ ಮಾರ್ಗವೇ ಅರ್ಜುನ, ಭೂಲೋಕದಿಂದ ದೇವಲೋಕ ತನಕ ಮಾರ್ಗ ಹೇಗಯ್ಯ ಮಾಡ್ತೀಯ? ಸ್ವಲ್ಪ ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾಗಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬಾರ್ದೆ. ಕೃಷ್ಣ, ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತೀಯಾ, ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀಯಾ, ಇದೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಡ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಾನು ನಿನ್ನ ಗರಡಿಯಲ್ಲೇ ತಯಾರಾದವನು. ನೀನು ಯಾವಾಗ ಏನೇನು ಪಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಹಾಕ್ತಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ನೋಡು ಕೃಷ್ಣ, ನನ್ನನ್ನು ಮನ್ನಿಸು. ಆದರೆ ಅಣ್ಣ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಯುಧಿಷ್ಠಿರ ಏನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ನಿನಗೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ನಾನು ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಜಲಪ್ರಾಶಾನ ಕೂಡ ಮಾಡದೆ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ ಸ್ವಾಮಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಬಿಡು. ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಏನಾಗಿದೆ, ಯಾಕಾಗಿದೆ, ಸಾಧ್ಯವೇ ಅಸಾಧ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಂತಹ ಕೃಷ್ಣ ಯಾವಾಗ ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತ ತಾನು ಮಾಡದೇ ಇರುವಂತಹ ತಪ್ಪಿಗೆ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು, ಕೂಡಲೇ ಕೃಷ್ಣ ಹೊರಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅರ್ಜುನಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅರ್ಜುನ, ನಾನು ಕೂಡಲೇ ಗರುಡನನ್ನ ಏರಿ ಹಸ್ತಿನಾಪುರಕ್ಕೆ ಹೊರಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ನೀ ಸಕಲ ಯಾದವರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದ್ಬಿಡು ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಗರುಡನನ್ನ ಕರೆದು ಗರುಡನ ಮೇಲೆ ಕೃಷ್ಣ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ. ವೇಗವಾಗಿ ಬರ್ತಿದ್ದಾನೆ ಕೃಷ್ಣ. ಹೇಗೆ ಬರ್ತಿದ್ದಾನೆ? ಪಕ್ಷಿಧ್ವಜ ಸುಖ ಭರಿತ ವಿಠಲ ಪೂರ್ಣ ಲಕ್ಷಣ ಮೂರ್ತಿಯೋ, ಪಕ್ಷಿಧ್ವಜ ಸುಖ ಭರಿತ ವಿಠಲ ಪೂರ್ಣ ಲಕ್ಷಣ ಮೂರ್ತಿಯೋ, ಆ ಪಕ್ಷಿಯೊಳಭವಂಡವಧರಿಸಿ ಮುಮುಕ್ಷುಗಳಿಗೆ ಗತಿಯೋ, ಆ ಪಕ್ಷಿಯೊಳಭವಂಡವಧರಿಸಿ ಮುಮುಕ್ಷುಗಳಿಗೆ ಗತಿಯೋ, ತಾ ಶಿಕ್ಷಣೋ ರಿಪು ರಕ್ಷಣೋ ಕಮಲೇಕ್ಷಣ ಭಕ್ತರ ರಕ್ಷಿಪನೋ ಅಕ್ಷಯನೋ ಯಕ್ಷ ಸಿಂಧನುತ ಲಕ್ಷ್ಮಣ ಲಕ್ಷ್ಮೀದೇವಿ ಸಹಿತ ಕ್ಷಣನ ಗುದಲಿ ವಂದನ ಭಕ್ತರ ಸಂತಕ್ಕೆ ಯೊಳಗುಣ ಸಿಂಧುತ ವಂದನ ಭಕ್ತರ ಸಂತಕ್ಕೆ ಯೊಳಗುಣ ಸಿಂಧುತ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಗರುಡನನ್ನ ಏರಿದಂತಹ ಕೃಷ್ಣ ಹಸ್ತಿನಾಪುರ ಬಂದಿದ್ದಾನೆ. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಅರ್ಜುನ ಸಕಲ ಯಾದವರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದ. ಹಸ್ತಿನಾಪುರದಲ್ಲಿ ವಿಶಾಲವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಮೈದಾನ, ಆರ್ಯವರ್ತದ ಎಲ್ಲಾ ಮಹಾರಾಜರು ತಮ್ಮ ಕಿರೀಟವನ್ನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡಿದು ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶಾಲವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವೇದಿಕೆ, ಆ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ವಿಶಾಲವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸುವರ್ಣಮಯ ಮತ್ತು ರತ್ನಗಳಿಂದ ವಜ್ರ ವೈಡೂರ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಅಲಂಕೃತವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಸಿಂಹಾಸನ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಕೂಡಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಬಂದಂತಹ ಪರಮಾತ್ಮನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಆ ಸಿಂಹಾಸನದ ಮೇಲೆ ಕೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸುತ್ತಲೂ ಪಾಂಡವರು ಕೈ ಕಟ್ಟಿ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಗಮನಿಸಿದ, ಕರೆದ ಅರ್ಜುನನ ಬಾಯಿಗೆ, ಏನು ಕೃಷ್ಣ, ಕರೆಸಿದೆಯೋ ನಮ್ಮನೆಲ್ಲ, ಕರೆಸಿದೆಯೋ ನಮ್ಮನೆಲ್ಲ, ಸುರಚಾರನು ಬಂದನಲ್ಲ, ಪತ್ರವನು ತಂದನಲ್ಲ, ಆನೆ ಮಾತ್ರ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ, ಅರ್ಜುನ ಅಂದ, ಕೃಷ್ಣ, ನೀನು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಐರಾವತವರೆಗೆ ಎಷ್ಟೊತ್ತು? ಹಾಗಂದವನೇ ಮಂತ್ರಜ್ಞನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅರ್ಜುನ ಬತ್ತಳಿಕೆ ಕೈ ಹಾಕ್ತ. ತುಣಾವೇಕಶರಾತ್, ಬತ್ತಳಿಕೆಯಿಂದ ಬಂದಂತಹ ಬಾಣ ಕರತ್ತು ದಶಕಂ, ಒಂದು ಬಾಣ 10 ಬಾಣವಾಯಿತು. ಸಂಧಾನ ಕಾಲೇ ಶತಂ, 10 ಬಾಣ ಸಂಧಾನ ಮಾಡುವಾಗ 100 ಬಾಣವಾಯಿತು. ಅಂತೆ ಅರ್ವನಿಖರ್ವ ಬಾಣ ವಿವಿಧೈ ಕರ್ಮಾನುಜ ಶೋಭಗೆ, ಒಂದು
10 100 100 ಸಾವಿರ ಸಾವಿರ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಅನಂತ 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 ಬಾಣಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿ ಪುಂಖಾನುಪುಂಖವಾಗಿ ಭೂಲೋಕದಿಂದ ದೇವಲೋಕ ತನಕ ಸೊಗಸಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮೆಟ್ಲನ್ನು ಕಟ್ಟಿಕೊಡ್ತಾರೆ. ನೆರೆದಂತ ಎಲ್ಲ ಮಹಾರಾಜರು, ಎಲ್ಲ ಜನರು, ಪರಿಜನರು, ಪುನರ್ಜನರು, ಎಲ್ಲ ಮಂತ್ರಿಗಳೆಲ್ಲರೂ ಎದ್ದು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಬಾಬು 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 ಅಂತ ಪುಷ್ಪವೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದೇವೇಂದ್ರನಂತೂ ಸಂತೋಷವೇ ಸಂತೋಷ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ತನ್ನ ಮಗ ಅಲ್ಲವೇ, ತನ್ನ ಮಗನಿಗೋಸ್ಕರ ನಾನು ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಎಂತಹ ಪ್ರತಿಭೆ ನನ್ನ ಮಗನಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಶಚಿದೇವಿ ಸಹಿತನಾಗಿ ಐರಾವತದ ಮೇಲೆ ಇಂದ್ರ ಕೂತಿದ್ದಾನೆ. ಆ ಬಂದದ್ದೇ ಆ ಆನೆ ಮೊದಲನೇ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನ ಇಡ್ತು. ಕೃಷ್ಣ ಥಟ್ ಅಂತ ತಲೆ ಎತ್ತಿ ನೋಡ್ದ. ಪಾರ್ಥ ಅಲ್ಲೋಣಯ್ಯ. ಏನು ಕೃಷ್ಣ? ಆನೆ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ, ಮಂದ್ರನ ಮದದಾನೆ ಆನೆ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ, ಇಂದ್ರನ ಮದದಾನೆ ಬರುವುದಲ್ಲ. ಗೆಜ್ಜೆ ಕಾಲ್ಗಡಗವು ಗಲುಗಲು ಎನ್ನುತ್ತ, ಗೆಜ್ಜೆ ಕಾಲ್ಗಡಗವು ಗಲುಗಲು ಎನ್ನುತ್ತ, ಭುಜಗ ಬೆರಗಾಗೆ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ತಾನೇ ಬಂತು ಅಂದಿರ ಕೃಷ್ಣ. ಬಂತಪ್ಪ, ಆದ್ರೆ ಆನೆಯ ಗುಣವನ್ನ ನೋಡು. ಅದು ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನ ಇಡುತ್ತೆ. ನೆಲ ದೃಢವಾಗಿದ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಮುಂದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಇತರ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಮುಂದೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಅರ್ಜುನ, ನೀನು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬಾಣಗಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಆಧಾರವಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಆನೆ ಬಂದು ತನ್ನ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನ ಇಟ್ಟ ತಕ್ಷಣ ಅಲ್ಲಾಡೋಕೆ ಶುರುವಾಗ್ಬಿಡ್ತಪ್ಪ. ಹೆದರ್ಕೊಂಡು ಹಿಂದೆ ಹೊಟ್ಟೋಗಿದೆ. ಇನ್ ಬರಲ್ವೇ ಕೃಷ್ಣ? ಇನ್ ಬರಲ್ಲಪ್ಪ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅನುಮತಿಯನ್ನ ಕೊಡು ಕೃಷ್ಣ. ಯಾಕೆ? ಅಲ್ಲ, ನಾ ಒಂದ್ ವೇಳೆ ಆನೆಯನ್ನು ಕರೆಸ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಅಗ್ನಿ ನನ್ನ ದೇಹವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ದೆ, ಅನುಮತಿಯನ್ನ ಕೊಡು ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಪ್ಪ, ಹುಟ್ಟಿದಾಗಿಂದ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಇವತ್ತೊಂದು ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡು. ಏನಂತ? ಇನ್ನು ಜನ್ಮದಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡು. ಅಲ್ಲ, ಎಕ್ಕಶ್ಚಿತ್ ಒಂದು ಆನೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ನೀ ಪ್ರಾಣ ಬಿಡ್ಬೇಕೆ? ಇರು ಅಂತ ಹೇಳಿದವನೇ ಕೃಷ್ಣ ತನ್ನ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರ ತೆಗೆದು ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿ. ಕೃಷ್ಣನ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರ 100 100 1000 ಲಕ್ಷ ಕೋಟಿ ಅನಂತ 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 ರೂಪಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಅರ್ಜುನ ಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ನಲ್ಲ ಬಾಣ, ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಆಧಾರವನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು. ದೃಢವಾಗ್ಬಿಡ್ತು ಆ ಮೆಟ್ಟಲು. ಹಾಗಂದವನೇ ಕೃಷ್ಣ ಇಂದ್ರನಿಗೆ ಒಂದು ಕೂಗು ಹಾಕ್ದ, ಮಾರ್ಗ ತಯಾರಾಗಿದೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ. ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಣ್ಯೇವಾಧಿಕಾರಸ್ಥೆ ಮಾ ಫಲೇಶು ಕದಾಚನ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅದರ ಸದೃಶವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದಾಹರಣೆ ಇದು. ಅರ್ಜುನ ತನ್ನ ಕರ್ಮವನ್ನ ಮಾಡ್ದ, ತನ್ನ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಆದರೆ ಅರ್ಜುನನ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ಕೃಷ್ಣನ ಅನುಗ್ರಹವಾಗಬೇಕಿತ್ತು. ಆ ಅನುಗ್ರಹ ಸುದರ್ಶನ ಚಕ್ರದ ಮೂಲಕ ಆಗಾಯ್ತು. ಇನ್ನು ಕರ್ಮ ಸಾಧನೆ ಆಗಾಯ್ತು. ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಕೂಗು ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಶಚಿದೇವಿ ಸಹಿತನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಇಂದ್ರದೇವ, 33 ಕೋಟಿ ದೇವತೆಗಳು, ಐರಾವತ, ಕಲ್ಪವೃಕ್ಷ, ಕಾಮಧೇನು, ಚಿಂತಾಮಣಿ, ರಂಭಾದಿ ಅಪ್ಸರ ಸ್ತ್ರೀಯರು, ಇಡೀ ದೇವಲೋಕವೇ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಇಳಿದು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೆರೆದಿರುವಂತಹ ಜನರೆಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಕಣ್ಣ ರೆಪ್ಪೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಹಾಕದೆ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇಡೀ ದೇವಲೋಕ, ಆ ದೇವತೆಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದು ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದಾರಲ್ಲಪ್ಪ. ಬಾಬು ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಪಾಂಡವರಂತ ಮಕ್ಕಳು ಹುಟ್ಟಬೇಕು, ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅರ್ಜುನನಂತ ಮಗ ಹುಟ್ಟಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲರೂ ಹರ್ಷೋದ್ಗಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪುಷ್ಪವೃಷ್ಟಿ ಆಗ್ತಿದೆ. ಇಳಿದಂತಹ ದೇವಾನುದೇವತೆಗಳನ್ನ ಕರೆಸಿದ್ದಾನೆ. ಐರಾವತವನ್ನ ನಿಲ್ಲಿಸಿ ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗಳು ಸುತ್ತ ನಿಂತಿರುವಾಗ ಕೃಷ್ಣ ಮುಂತಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅತ್ತೆ ನೀನು ಪೂಜೆಯನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬಹುದೀಗ. ಅದು ಸರಿ ಹೋಗುವಂತಹ ಮಣ್ಣಿನ ಒಂದು ಗೌರಿಯನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ಲು. ಆ ಮಣ್ಣಿನ ಗೌರಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡು ಬಂದು ಐರಾವತದ ಮೇಲೆ ಇಡಬೇಕು. ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಓಡುವಂತ, ಅತ್ತೆ ನಿಂತ್ಕೋ. ಏನು ಅಲ್ಲ, ಆ ಗಾಂಧಾರಿ ಮಣ್ಣಿನ ಆನೆ ಮಾಡಿದ್ಲು, ಮಣ್ಣಿನ ಗೌರಿ ಇಟ್ಲು, ನಡೀತು. ಇದು ನಿಜವಾದ ಐರಾವತ, ಚೇತನವುಳ್ಳ ಆನೆ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಜಡವಾದ ಗೌರಿಯನ್ನು ಕೂಡಿಸಬಾರ್ದು. ಮತ್ತಿನ್ನೇನ್ ಮಾಡಲಿ ಕೃಷ್ಣ? ಕೈಲಾಸದಲ್ಲಿದ್ದಾಳಲ್ಲ ಶಂಕರಿ, ಪರಮೇಶ್ವರಿ, ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕರಿ, ಅವಳೇ ಬರ್ತಾಳೆ. ಅಯ್ಯೋ, ಇದು ಅಸಾಧ್ಯವಾದದ್ದು ಕೃಷ್ಣ, ಯಾವುದು ಅಸಾಧ್ಯವಾದದಲ್ಲ. ಭಕುತಿಯು ಕೂಗಿದಡೆ, ಭಕುತಿಯು ಕರೆದಡೆ, ಬರುವಳು ಹರನರ್ಧಾಗೆ, ಬಾರದಿದ್ದಡೆ ಹರನರ್ಧಾಂಗಿ, ಬಾರದಿದ್ದಡೆ ನಾನೇ ರಜತಗಿರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಕರೆತರುವೆ ಎನ್ನ ಸೋದರಿ.
ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕೃಷ್ಣ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕುಂತಿ ಆ ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಕರೆತಿದ್ದಾಳೆ. ಕರುಣಿಸೋ ತಾಯೇ ಮಾಯೇ ಶಿವ ಜಾಯೇ, ಕರುಣಿಸೋ ತಾಯೇ ಮಾಯೇ ಶಿವ ಜಾಯೇ, ಕರುಣಿಸೋ ತಾಯೇ ಮಾಯೇ ಶಿವ ಜಾಯೇ, ಹರಿಯ ಸುಂದರಿಯೇನ ಹರಿಯೇ ನಿನ್ನ ಶರಣರನ್ನು ಪೊರೆವ ವಿರುದ್ಧ ಮರೆತಿರುವುದು ಸರಿಯೇ, ಶರಣರನ್ನು ಪೊರೆವ ವಿರುದ್ಧ ಮರೆತಿರುವುದು ಸರಿಯೇ, ಸುರ ಮುನಿಗಳಿಗೆ ಹಿಮಗಿರಿತನಯೇ ಸದಯ ಕರುಣಿಸೋ ತಾಯೇ ಮಾಯೇ ಶಿವ ಜಾಯೇ, ಕರುಣಿಸೋ ತಾಯೇ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕೂಗಿದ ನಂತರ ಕೈಲಾಸದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರದೋಷ ಸಮಯ. ಬೇಕಾದಂಥ ಭಕ್ತರು ಪರಮೇಶ್ವರ ಪಾರ್ವತಿಯರ ಧ್ಯಾನವನ್ನ ಭಜನೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಪರಮೇಶ್ವರನ ಅಂಕದಿಂದ ಪಾರ್ವತಿ ಕೆಳಗಿಳಿದಿದ್ದಾಳೆ. ಗಮನಿಸಿದ ಶಂಕರ, ಏನು ಸಮಾಚಾರ? ಮಹಾದೇವ, ಭೂಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಭಕ್ತಳು ನನ್ನನ್ನು ಐರಾವತದ ಮೇಲೆ ಕೂಡಿಸಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ತನ್ನ ಆಸೆಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕರೆತಿದ್ದಾಳೆ. ಹೀಗಾಗಿ ನಾನು ಹೋಗಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ನಾನು ಹೋಗೋಣ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬಳಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ತಮ್ಮ ಶರೀರದಲ್ಲಿ ಅರ್ಧ ಶರೀರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಅರ್ಧನಾರೀಶ್ವರ ಅಂತ ಕರೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಹೀಗಾಗಿ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದ್ರೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದ ಹಾಗೆ, ತಮ್ಮನ್ನು ಕರೆದ್ರೆ ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದ ಹಾಗೆ. ಪರಮೇಶ್ವರ ಅಂತ ಮಹತ್ತರವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ, ವ್ರತದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ಆಸೆ ನಮಗೂ ಕೂಡ ಇದೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಇಡೀ ಕೈಲಾಸವೇ ಬರಬೇಕು ಕೆಳಗೆ ಅನ್ನೋದು ನನ್ನ ಆಜ್ಞೆ. ಹಾಗೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಗಣಪತಿ, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ, ನಂದಿ, ಭೃಂಗಿ, ಇಡೀ ಆ ಪ್ರಮಥ ಗಣಗಳು, ಇಡೀ ಕೈಲಾಸವೇ ಭೂಲೋಕಕ್ಕೆ ಇಳಿದು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ನಂದಿ ಆರೂಢನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ, ವೃಷಭಾರೂಢನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಆ ಶಿವ ಬರ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಅರ್ಜುನ ಅಂದ, ಕೃಷ್ಣ ಅಲ್ಲೋಡು, ಏನು ಇವನೇ ಇವನೇ ಗಿರಿಜಾರಮಣನು, ಇವನೇ ಬಾಲಾಕ್ಷ ಶಿವನು, ಇವನೇ ಗಿರಿಜಾರಮಣನು, ಇವನೇ ಬಾಲಾಕ್ಷ ಶಿವನು, ಇವನೇ ಅಚಲಗಿರಿವಾಸ, ಇವನೇ ಅಚಲಗಿರಿವಾಸ, ಇವನೇ ಗಿರಿಜಾರಮಣನು, ಇವನೇ ಬಾಲಾಕ್ಷ ಶಿವನು, ಇವನೇ ಬಾಲಾಕ್ಷ ಶಿವನು, ಇವನೇ ಬಾಲಾಕ್ಷ ಶಿವನು. ಇಡೀ ಕೈಲಾಸವೇ ಇಳಿದು ಬಂದಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಜನರಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಕೇವಲ ದೇವಲೋಕ ಇಳಿದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಕೈಲಾಸವಾಸಿಗಳು ಕೂಡ ಬರ್ತಾರೆ. ಪರಮೇಶ್ವರ, ಪಾರ್ವತಿ, ಗಣೇಶ, ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ, ಆ ಪ್ರಮಾದ ಗಣಗಳೆಲ್ಲರೂ ಇಳಿದು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ತಾವು ಎಂದೂ ಕೂಡ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರ ಕಣ್ಣಿನಲ್ಲೂ ಆನಂದ ಬಾಷ್ಪ ಹರಿದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ವೃಷಭಾರೂಢನಾಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಪರಮೇಶ್ವರ ಬರ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ಕೃಷ್ಣ ತನ್ನ ಹಸ್ತಲಾಭವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಪಾರ್ವತಿ ಪರಮೇಶ್ವರನ್ನ ಇಳಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಪಾರ್ವತಿ ಪರಮೇಶ್ವರನ್ನ ಐರಾವತದ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರನ್ನ ಐರಾವತದ ಮೇಲೆ ಕೂರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಗಣಪತಿಯೇ ಸರ್ವ ವಿಘ್ನಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುವಂತಹ ವ್ರತವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ, ಪೂಜೆಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಆ ಸೇನೆಯನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಪರಮೇಶ್ವರನ ಭಕ್ತ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಂದಿ, ಭೃಂಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕಮರು ಮತ್ತು ಮೃದಂಗವನ್ನ ನುಡಿಸ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಕುಂತಿ ಆ ಗೌರಿ ಮತ್ತು ಪಾರ್ವತಿ ಮತ್ತು ಪರಮೇಶ್ವರನ್ನ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ, ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಹೇಗೆ? ಧರ್ಮ ಸಂವರ್ಧನಿ ತನುಜ ಸಂವರ್ಧಿನಿ, ಧರ್ಮ ಸಂವರ್ಧನಿ ತನುಜ ಸಂವರ್ಧಿನಿ, ಧರಾಧರಾತ್ಮಜೇ ಅಜೇ ದಯಯ ಮಾಯಿ
ದಯಾಮ ಬಾಯಿ ಬಾಯಿ ಧರ್ಮ ಸಂವರ್ಧನಿ. ಮಾಧವ ಸೋದರಿ ಸುಂದರಿ ಮಧ್ಯಮಾವತಿ ಶಂಕರಿ. ಮಾಧವ ಸೋದರಿ ಸುಂದರಿ ಮಧ್ಯಮಾವತಿ ಶಂಕರಿ. ಮಾಧುರ್ಯವಾಗಿ ಜೃಂಗಿಣಿ ಮಹಾದೇವ ಕುಟುಂಬಿನಿ. ಸಾಧು ಜನ ಚಿತ್ತರಂಜನಿ ಶಾಶ್ವತ ಗುರು ಗುಹ ಜನನಿ. ಬೋಧ ರೂಪಿಣಿ ನಿರಂಜನಿ ಭುವನೇಶ ದುರಿತವರ್ಜನಿ. ಪಾದಜ ವಿಶ್ವ ವಿಲಾಸಿನಿ ಪಂಚನದೀಶೋಲ್ಲಾಸಿನಿ. ವೇದಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಶ್ವಾಸಿನಿ ವಿಧಿ ಹರಿಹರ ಪ್ರಕಾಶಿನಿ. ಧರ್ಮ ಸಂವರ್ಧನಿ ದಂಡ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸಿದ್ದಾಳೆ. ಆ ನಂತರ ದೇವಾನ ದೇವತೆಗಳು ಬಂದು ನೆರೆದಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ತಮ್ಮ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅನುಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಪಾರ್ವತಿ ಪರಮೇಶ್ವರರನ್ನ ಪುನಃ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಯ್ತು, ದೇವಲೋಕವನ್ನು ಪುನಃ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾಯ್ತು. ಐರಾವತ ಮಾತ್ರ ಉಳಿದಿದೆ. ಕೃಷ್ಣ ಅಂದ, ಅತ್ತೆ ಕುಂತಿಯನ್ನ ಕರೆದು ಈ ವ್ರತವನ್ನ ಒಂದು ಮೆರವಣಿಗೆ ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತ ನನಗೆ ಬಹಳ ಆಸೆ. ಕೃಷ್ಣ ನಿನಗೆ ಏನನ್ಸುತ್ತೆ ಹೇಗನ್ಸುತ್ತೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡು. ಅಲ್ಲ ಕೇಳು, ಆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹೇಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಐರಾವತದ ಮೇಲೆ ನೀನು ಇದೇನು ಮಾಡ್ತಿದ್ಯಾ ಕೃಷ್ಣ? ನೀನು ಭಗವಂತ, ನೀನು ಐರಾವತ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು, ನಾನಲ್ಲ. ಕೇಳಿಸ್ಕೊ, ನೀನು ಐರಾವತ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೋಬೇಕು ಮತ್ತು ನಾನು ಮಾವುಟಿಗನಾಗ್ತೀನಿ. ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಯ್ತು ಕೃಷ್ಣ, ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ, ಅಸಾಧ್ಯವೇ ಇದು, ಯಾವ ಅಸಾಧ್ಯವೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವಳ ಎರಟ್ಟೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಕೂಡಿಸ್ಬಿಟ್ಟ ಕೃಷ್ಣ. ಭೀಮನನ್ನ ಕರೆದ, ಭೀಮಣ ಬಾಯ್ಲಿ. ಬಂದು ನೋಡ್ತಾನೆ ಭೀಮಸೇನ ಐರಾವತದ ಮೇಲೆ ಕುಂತಿ ಅದು ಕೃಷ್ಣ ಮಾವುಟಿಗನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಆನಂದ ಬಾಷ್ಪ ಹರಿದು ಹೋಯ್ತು ಭೀಮನಿಗೆ. ಏನು ಹೇಳು ಕೃಷ್ಣ, ಒಂದು ಜೋರಾಗಿ ಒಂದು ಮೆರವಣಿಗೆಯನ್ನು ಏರ್ಪಾಡು ಮಾಡು, ಎತ್ತುಗಳನ್ನ ಕರೆಸು, ನಗಾರಿ ಹೊಡೆಯೋರನ್ನ ಕರೆಸು. ಆಗ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳುವ ಭೀಮ ಹೋದ. ನಗಾರಿ ಹೊಡೆಯೋರ ಕರೆಸಿದ್ದಾನೆ. ಪ್ರಾರಂಭವಾಯಿತು ಮೆರವಣಿಗೆ. ಆ ರಾಜ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದೆ. ಆಗ ಕುಂತಿ ನೋಡ್ತಾಳೆ, ಜನರೆಲ್ಲ ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕುಂತಿಯ ಕಣ್ಣುಗಳ ನೀರು ಹರಿದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕುಂತಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಕೃಷ್ಣ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆನೆಯ ಮೇಲೆ ಮೆರೆಸುವೆ, ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬರಿಗಾಲಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವೆ, ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಮೃಷ್ಟಾನ್ನ ಉಣಿಸುವೆ, ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಉಪವಾಸವಿರಿಸುವೆ. ನಿನ್ನ ಮಹಿಮೆ ನೀನೇ ಬಲ್ಲೆ ಪುರಂದರ ವಿಠಲ, ಪುರಂದರ ವಿಠಲ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜೋರು ಸದ್ದು, ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಗ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಹರ್ಷೋದ್ಗಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಮಹಾರಾಜರೆಲ್ಲ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೀಗಿರುವಾಗ ದುರ್ಯೋಧನನ ಅರಮನೆಯ ಬೀದಿ ಬಂತು. ಈ ಸದ್ದನ್ನ ಕೇಳಿ ಆ 100 ಜನ ಕೌರವರು ಮತ್ತು ಆ ಶಕುನಿ ಎಲ್ಲರೂ ತಾರಸಿಯಿಂದ ಬಗ್ಗು ನೋಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಐರಾವತ ಬಂದಿದ್ದ, ಯಾಕೆ ನೋಡಬಾರ್ದು? ಈ ಬಗ್ಗು ನೋಡ್ತಿರೋದನ್ನ ಭೀಮಸೇನ ಗಮನಿಸ್ಬಿಟ್ಟ. ನಗಾರಿ ಹೊಡಿಯೋದ್ ಮೇಲೆ ಹೀಗೆ ಹಾಕ್ತಾ, ಹೇ ಬಾಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಏನಂತ, ಮಣ್ಣಿನಾನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಪೂಜಿಸೆ ನಮ್ಮ ಕುಂತಿಯ ಚಿನ್ನ, ನಿಜ ಐರಾವತವ ಧರಿಸಿಹನೆಂದು ಹೊಡಿ ನಗಾರಿ ಮೇಲೆ ಕೈಯ, ಕರಗರ ಹೊಡಿ ನಗಾರಿ ಮೇಲೆ ಕೈಯ, ಹೊಡಿ ನಗಾರಿ ಮೇಲೆ ಕೈಯ, ಕರಗರ ಹೊಡಿ ನಗಾರಿ ಮೇಲೆ ಕೈಯ. ಆಗ್ಲಿ ಸ್ವಾಮಿ ಹೊಡಿತೀನಿ. ಹೀಗೆ ಹೇಳ ಏನು, ಅಂಧನ ಸುತರು ಆ ಕುರುಡನ ಮಕ್ಕಳು 101 ಮಂದಿ ಬಂದು ನಿಂದು ನೋಡುತ್ತೀರೆ, ಈ ಮಿಂಡ ಭೀಮ ಬಂದನೆಂದು ಹೊಡಿ ನಗಾರಿ ಮೇಲೆ ಕೈಯ,
ಕಡಗಡ ಹೊಡಿ ನಗಾರಿ ಮೇಲೆ ಕೈಯ, ಹೊಡಿ ನಗಾರಿ ಮೇಲೆ ಕೈಯ, ಕಡಗಡ ಹೊಡಿ ನಗಾರಿ ಮೇಲೆ ಕೈಯ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹೋಯ್ತು. ದಾರ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಹ ಆ ಕೌರವಾದಿಗಳ ಮುಖವನ್ನ ಮುಚ್ಚಿ ಪುನಃ ಹಿಂದೆ ಹೋದರು. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಆ ಉತ್ತರನ ಪೂಜೆ ಮುಗಿತು. ಪುನಃ ಐರಾವತವನ್ನ ಕಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕು. ಆಗ ಮಹಾತ್ಮರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಾರದರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ನಾರದರು ಬಂದವರು ಕೃಷ್ಣ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ, ಸ್ವಾಮಿ ಕೃಷ್ಣ, ಅವತ್ತು ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಉಂಟು ಮಾಡಿ ನಾರದ್ರೆ ಅಂತ ನೀನು ನನಗೆ ಹೇಳಿದೆ. ನನ್ನ ಕೈಲಾದಂತಹ ಸೇವೆ ನಾನು ಹೋಗಿ ಗಾಂಧಾರಿಗೆ ಮಾಡಿದೆ, ಅದರಿಂದ ಪಾಂಡವರಿಗೆ ಇಂತಹ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಉಂಟಾಯಿತು. ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ನೀನೇ ಅಪಕರ್ತ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ. ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ನಾರದ್ರೆ, ಪಾಂಡವರ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ನಾನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಳ್ದಿದ್ದೀನಿ. ಅಷ್ಟಲ್ಲದೆ ಕೇಳಿ, ಈ ಗಜಗೌರಿ ವ್ರತವನ್ನ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೋ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ, ಈ ಗಜಗೌರಿ ವ್ರತದ ಶ್ರವಣವನ್ನ ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಭಕ್ತಿಯಿಂದ, ಅವರ ಜೀವನದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಪಾಂಡವರಂತೆ ಶ್ರೇಯಸ್ಸು ಅವ್ರಿಗೆ ಉಂಟಾಗತ್ತೆ ಅಂತ ಕೃಷ್ಣ ಹರಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಆ ಭಗವಂತನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೃಷ್ಣನನ್ನ ಐರಾವತದ ಮೇಲೆ ಕೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪಾಂಡವರು ಮತ್ತೆ ನೆರೆದಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ರಾಜರು, ಆ ಪರಿಜನರು, ಪುರಜನರು, ಮಂತ್ರಿಗಳು, ಆರ್ಯವರ್ತದ ಸಕಲ ಜನರು ಎಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ ಧ್ಯಾನವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ, ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ತಮ್ಮ ಸಮರ್ಪಣೆಯ ಭಾವವನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗ ನಾವು ಕೂಡ ಆ ಪರಮಾತ್ಮನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕೃಷ್ಣನಿಗೆ, ಆ ಮಂಗಳಮಯ ಮಂಗಳ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಮಂಗಳವನ್ನ ಹಾಡಿ ಇವತ್ತಿನ ಹರಿಕತೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸೋಣ. ನಂದ ನಂದನ ದಿವ್ಯಾನಂದ ಸುತೇಜ, ನಂದ ನಂದನ ದಿವ್ಯಾನಂದ ಸುತೇಜ, ಇಂದಿವರಾಕ್ಷ ಮುಕುಂದ ಮುರಾರೆ ಮಂಗಳ ಮಂಗಳಂ. ರಾಜರಾಜಿತ ಗೋಪಾಲ ವಿಠಲ ಮಗ, ರಾಜರಾಜಿತ ಗೋಪಾಲ ವಿಠಲ ಮಗ, ರಾಜ ಭೋಜ ಕಲ್ಪ ರಾಜ ಸುತೇಜ, ಮಂಗಳ ಮಂಗಳಂ ಮಂಗಳ ಮಂಗಳಂ ಮಂಗಳ ಮಂಗಳಂ. ಕಾಯೇನ ವಾಚ ಮನಸೇಂದ್ರಿಯೈರ್ವ ಬುದ್ಧ್ಯಾತ್ಮನಾ ವಾ ಪ್ರಕೃತಿ ಸ್ವಭಾವಾತ್ ಕರೋಮಿ ಯದ್ಯತ್ ಸಕಲಂ ಪರಸ್ಮೈ ನಾರಾಯಣಾಯೇತಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಶ್ರೀನಾರಾಯಣಾಯೇತಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಶ್ರೀಮನ್ನಾರಾಯಣಾಯೇತಿ ಸಮರ್ಪಯಾಮಿ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.